ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે વધુ એક વખત. અને મારી સાથે શ્રી સંજયભાઈ રાવલ પણ ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે. સંજયભાઈ, બહુ વખતથી આપને સાંભળવાનું મન હતું, આજે અમારી ઈચ્છા પણ પૂરી થશે. સંજયભાઈ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનો આ કાર્યક્રમ ધન્વંતરી કેમ્પસ ટ્રસ્ટ અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એ ખૂબ મોટી વિચાર સંસ્થા છે. શ્રી સહકાર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા પુરસ્કૃત શ્રી ધન્વંતરી ફાર્મસી કોલેજ જે નેશનલ બોર્ડ ઓફ એક્રેડિટેશન એનબીએ થી પ્રમાણિત છે. Scientific and Industrial Research Organization CIRO અને Department of Scientific and Industrial Research DSIR પણ પ્રમાણિત છે. અને ધન્વંતરી કેમ્પસની અંદર અન્ય જે કોલેજો અને શાળાઓ કામ કરે છે તે શ્રી ધન્વંતરી કોલેજ ઓફ ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ, શ્રી ધન્વંતરી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, શ્રી ધન્વંતરી કોલેજ ઓફ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, આ બધાનું પણ કાર્યક્રમની અંદર હાર્દિક સ્વાગત છે. ડોક્ટર એમ.એન. નુલવી, જેઓ આ શ્રી ધન્વંતરી ફાર્મસી કોલેજના આચાર્ય શ્રી છે, જેઓએ પીએચડી કમ્પ્લીટ કર્યું છે અને બેલ્ગામ ઇન્ડિયાની કેએલઈ યુનિવર્સિટીની ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સમાંથી તેમણે આ પીએચડી પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. એમને 4 વર્ષનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપિરિયન્સ છે રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટનો, અને 19 વર્ષ સુધી with 19 years of academic experience in teaching subject related to pharmaceutical chemistry, drug design, analytical method development and validation and R&D management. તેમણે 5 પુસ્તકો લખ્યા છે અને more than 90 research publication in reputed peer reviewed journals, જે ખૂબ વિખ્યાત જર્નલ્સ છે તેની અંદર પ્રકાશિત પણ થયા છે. He has received more than 50 lakhs of research grants from state and national funding agency. So it is very difficult to get the fund and scholarship from the different organizations for one organization. I think, sir, salute for your work. He is consultant to various API universities in South Gujarat. He has received many prestigious awards from national agencies for his academic excellence. He has more than 12 patents to his credits and guided more than 50 masters and 6 PhD students under him. કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી અનેક વ્યક્તિઓને ભણાવે, એને પીએચડી કરવામાં મદદરૂપ થાય, માસ્ટર્સ ડિગ્રી મેળવવામાં મદદરૂપ થાય, એ પોતે પોતાનામાં એક બહુ મોટી ઘટના છે. Under his leadership, institute got NBA accredited and become first full NBA accredited institute in Gujarat. Institute stands 47th rank in all India pharmacy colleges conducted by National Institutional Ranking Framework NIRF 2016, MHRD Government of India, and only self-financed institute to receive CIRO DSIR approval. Additionally, institute ranked under 50 ARIIA ranking category Band B by Ministry of Human Resource Development, Government of India, on indicators related to innovation and entrepreneurship development among students and faculties. An institute received Best Pharmacy College Award from ICCI New Delhi 2017. ટૂંકમાં શિક્ષણનો ખૂબ બહોળો અનુભવ ધરાવતા શ્રી નુલવી સાહેબ આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા માટે હું નુલવી સાહેબને વિનંતી કરીશ. સંજયભાઈ રાવલનો વિસ્તૃત પરિચય નુલવી સાહેબના વક્તવ્ય પછી હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીશ. ઓવર ટુ મિસ્ટર નુલવી. Thank you, sir, for my introduction. I really मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन एंड थैंक्स बोलता हूँ SDGI के लिए, हमको एक ये मौका देने के लिए कि हम ये प्लेटफॉर्म को आने वाले यूथ को एजुकेट करने के लिए किस तरह से हमारी कैंपस की तैयारी की गई है और किस तरह से हम आगे चेंजिंग ourselves टाइम विद द ट्यून, लाइक जैसे हमारा आगे फ्यूचर जैसे बनने वाला है उसके हिसाब से हमारा कैंपस को हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं आने वाले नए एजुकेशन सिस्टम के लिए. मैं 3 स्लाइड्स से मेरा पूरा कैंपस का थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रेजेंट प्लान क्या है और फ्यूचर प्लान क्या है. Yes, sir. Yeah, on behalf of Sri Sahakar Education Trust, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सूरत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, ये हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करके लोगों से मिलने का मौका देने के लिए. मैं हमारे धन्वंतरी कैंपस एक स्लाइड से मैं
चालू करता हूँ. दिस इज व्हाट आई कैन से जेनेसिस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमारा जो ट्रस्ट है श्री सहकार एजुकेशन ट्रस्ट 1994 में रजिस्टर किया. ए ग्रुप ऑफ नोबल थिंकिंग पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल ने ये सोचा कि चलो हम अभी तो एक स्कूल से चालू किया, तक्षशिला स्कूल से चालू किया. बाद में जो एजुकेशन गुजरात में रूरल प्लेसेस में जो था वो बहुत ही इतना अच्छा नहीं था. देन ये लोगों ने ऐसे सोचा कि क्यों ना हम रूरल प्लेस में जाके एक ऐसा कैंपस बनाए जहां ये रूरल प्लेस ऑफ गुजरात भी पूरा वर्ल्ड के मैप पे आ जाए. वो सोच के साथ अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एनडी जीवानी सर के लीडरशिप में 11 लोगों की टीम ने आके 2005 में ये धन्वंतरी कैंपस ले लिया. वहां पहले श्री धन्वंतरी फार्मेसी कॉलेज विद बी फार्म कोर्स उन्होंने चालू किया. इन द स्पैन ऑफ 15 इयर्स, 15 साल के अंदर हमारा ट्रस्ट ने जो अचीवमेंट किया विच इज अनइमेजिनेबल. और उनका इतना सपोर्ट है श्री सहकार एजुकेशन ट्रस्ट का कैंपस को. उनका एक ही ध्येय रहता है, क्वालिटी एजुकेशन हम किस तरह से आने वाले यूथ को देना है. ये ध्येय से वो पूरा कैंपस को एक इंटरनेशनल लेवल पे आके आज बना है. और धन्वंतरी कैंपस जैसे 2006 में जैसे ही अपने सहकार एजुकेशन ट्रस्ट मैनेजमेंट को पता चला कि जो स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ के जाते हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री में काम चलता है उस तरह से अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलता है तो हमारे जो धन्वंतरी के जो प्रोडक्ट है उनके अंदर जो क्वालिटीज चाहिए वो नहीं रहेगा करके 2006 के अंदर ही एक रिसर्च सेंटर 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करके पूरा रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया इन द नेम ऑफ श्री धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल रिसर्च सेंटर, जहां हर आउटगोइंग स्टूडेंट को पहले से ही इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से ट्रेनिंग देना चालू किया इन द नेम ऑफ रिसर्च सेंटर. देन ऐसे लगने लगे कि अभी ग्रेजुएट्स तो बहुत बाहर आने लग गए 2009 में. फिर ट्रस्ट ने सोचा क्यों ना हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चालू करें फार्मेसी के अंदर. ऐसे 4 ब्रांचेस में पोस्ट ग्रेजुएशन हर साल एक दो ब्रांच चालू किया. और उसको पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़ने के लिए हमारे विद्यार्थियों को इधर मौका मिल गया और एक कैंपस के अंदर उन्होंने प्रोविजन बना के दिया. फिर सोचा कि 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स चालू किया, क्योंकि जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स है इंडिया में एक्चुअली जो बीफार्म करके बाहर जाते थे उनको कंपल्सरीली 2 साल पढ़ना रहता था. वो जाके उधर कोर्स लेना है और कोर्स पढ़ना है, फिर उनको वैलिडिटी मिलता था. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे सोचा क्यों ना हम इंडिया में ही ये कोर्स को डिजाइन करें और फार्मेसी कॉलेजेस को इसका कोर्स रन करने के लिए चालू करें. फिर साउथ इंडिया से ये फार्मडी कोर्स कॉलेजेस आने लग गए. इन गुजरात हमने पहली बार जीटीयू के अंदर ये कोर्स चालू किया था कि जीटीयू गुजरात के स्टूडेंट अदर स्टेट में जाके ये कोर्स पढ़ने लगते थे. तो हमने सोचा, हमारे ट्रस्ट ने बताया कि हम क्यों ना चालू करते हैं. तो 2016 में हमने ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स पहली बार इन द गुजरात अंडर जीटीयू स्टार्ट किया. अभी हमारे पास 109 स्टूडेंट ये अध्ययन कर रहे हैं. तो उनके लिए इंडिया में एज वेल एज बाहर जाने के लिए एक अच्छा मौका मिल रही है. तो उससे फिर जो आने वाले पीढ़ी है उनको हमको रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेनिंग के हिसाब से एक रिसर्च इनोवेशन सेंटर चालू किया. उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट डिग्री है, जो लीडरशिप क्वालिटी के एजुकेशन है, वो भी ट्रस्ट ने सोचा. उसके कारण हमने एक और एमबीए डिग्री एआईसीटी अप्रूव्ड बीजीडीएम फार्मा मार्केटिंग डिग्री चालू किया 2018 में, ताकि जो गुजरात के स्टूडेंट है उनके लिए एक लीडर बनने की जो क्षमता चाहिए वो क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने ये फार्मा मार्केटिंग पीजीडीएम इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का कोर्स चालू किया एआईसीटी से मान्यता लेके. इट इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट. ओनली 6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ये डिग्री प्रोवाइड करते हैं पूरा देश में. जो गुजरात में ये पहला ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिग्री प्रदान करती है. उसके अलावा इस साल हमने एक रेगुलेटरी अफेयर्स और पोस्ट बैकलॉरेट डिग्री भी कैंपस में
लेके आए। और मैं आने वाले यूथ को ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप एजुकेशन के लिए अपना इंस्टीट्यूट चूज करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री, उनके पास क्या एक्रीडेशन है, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, अगर आप ये इंस्टीट्यूट से डिग्री लेके जाते हैं तो आपका डिग्री कभी भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। 170 प्लस कंट्रीज में आपका डिग्री रीवैलिडेट नहीं होता है, क्योंकि ये जो एनबी है अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन अकॉर्ड, ये सर्टिफिकेशन दिया गया रहता है इंस्टीट्यूट को, जिसमें ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके एजुकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। इसीलिए ये सर्टिफिकेट आपके पास है, ये डिग्री, तो आपका डिग्री रीवेरिफिकेशन नहीं होता, ये एक एडवांटेज रहता है। फिर डीएसआईआर है जो इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर के हिसाब से आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग मिलता है। ये सारे खूबियां हमारे कैंपस के अंदर है। मैं दोबारा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ SGCCI के लिए, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि हम संजय रावल जी को सुने और लोगों को ये आने वाले एजुकेशन सिस्टम किस तरह से अपने आप को तैयारी करना है वो संजय रावल जी इन डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू નોલવી સર, થેન્ક યુ વેરી મચ, સો નાઇસ ઓફ યુ। અને હવે જે વ્યક્તિનો પરિચય હું આપ સૌને કરાવવા માટે જઈ રહ્યો છું તેમને માટે મારે શું કહેવું? રાવલ સાહેબ, હાઈકુ એ ગુજરાતીનું 17 અક્ષરનું કાવ્ય છે। એના તણખલા જેવા લઘુદેહમાં ડુંગર જેવા વિરાટ ભાવને સમાવવાની તકલીફ હોય છે। તેવી જ રીતે દર્શક મિત્રો, સંજયભાઈ રાવલના વ્યક્તિત્વને શબ્દરૂપી લઘુદેહ આપવો એ મારા માટે ખૂબ જ કઠિન કામ છે। તમે ધોમકતના રણમાંથી પસાર થતા હો ને તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે સૂર્ય ક્યાં છે, કેવો બાલિશ સવાલ છે। તમે પ્રચંડ ઘૂઘવાટ કરતા સાગરમાંથી પસાર થતા હો ને તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે પાણી ક્યાં છે, એ પણ કેવો બાલિશ સવાલ છે। તેવી રીતે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર, ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર સંજયભાઈ રાવલ કોણ છે, એમનું વ્યક્તિત્વ શું છે, એમની કારકિર્દી શું છે, આ પ્રશ્ન પૂછવો એ પોતે પણ એક બાલિશ પ્રયાસ છે તે હું સ્પષ્ટપણે માનું છું। સંજયભાઈ ભયમુક્ત જીવન અને વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટેના ખૂબ જાણીતા સ્પીકર છે। રાવલ સાહેબ, મારે એક વિનંતી આ તકે કરવી છે કે ભયમુક્ત જીવન, અત્યારે હું પોતે પણ બહુ ભયમુક્ત છું, એટલા ભયમુક્ત નથી કારણ કે આજે હું ક્વોરન્ટાઇનમાંથી બહાર આવ્યો છું। હું, મારી પત્ની, મારો દીકરો તરત કોરોના પોઝિટિવ હતા અને આજે પહેલો દિવસ છે મારો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની અંદર, હું નેગેટિવ બનીને, પણ એ 14 દિવસ જે મેં ભય, રોજ રાત્રે ઓક્સિજન લેવલ માપવું, ઘટી જાય, અખબારો કે વોટ્સઅપ પર મોતના સમાચાર વાંચવા કે કેસો વાંચીને જે ભય પેદા થાય તેમાંથી હું હજુ આજે પણ મુક્ત થઈ શક્યો નથી। એટલે આજનું આપનું વ્યાખ્યાન મારે માટે પણ અંગત રીતે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે। મિત્રો, રોજબરોજના ઉદાહરણો દ્વારા સાચી તથા એકદમ ઉપયોગી માહિતી સમજાવવાની ગજબની ક્ષમતા સંજયભાઈ ધરાવે છે। એમના સેમિનારના વિડીયો છેલ્લા 2 વર્ષમાં 1 કરોડથી વધુ લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર જોયા છે, જે પોતે પોતાનામાં એક બહુ મોટી ઘટના છે એમ કહી શકું। એમની સોશિયલ મીડિયાની પોસ્ટ લાખો લોકો સુધી પહોંચે છે અને સતત લોકોને ભયમુક્ત જીવન જીવવા અને તેમની આંતરિક ક્ષમતાનો અહેસાસ કરાવીને તેમના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં તેઓ મદદ કરીને એક સામાજિક સેવાનું બહુ મોટું કામ કરી રહ્યા છે। મોટાભાગની જાણીતી સંસ્થાઓ, શાળા, કોલેજ અને કંપનીઓની ખાસ ઇવેન્ટ્સમાં તેઓ ભયમુક્ત જીવન અને વ્યક્તિત્વ વિકાસના સેમિનાર માટે છેલ્લા 5 વર્ષથી લોકો એમને નિમંત્રણ આપે છે। સંજયભાઈ બધા જ સેમિનાર વિનામૂલ્યે કરે છે। આ એક બહુ મોટી અગત્યની જમા પાસું છે, કારણ કે વર્તમાન સમયની અંદર પૈસા પ્રત્યેનો મોહ જતો કરવો સમજાતું નથી। સંજયભાઈ અમુક કઈ રીતે કરી શકે છે, કોઈ ચોક્કસ દૈવી શક્તિ એમને મદદરૂપ થતી હશે। તેઓના પુસ્તકો હવે મને પહેલા કરતા સારું લાગે છે અને મને ગમે છે, તમને પણ ગમશે। એની 1,10,000 થી વધારે નકલો આજ સુધીમાં વેચાઈ ચૂકી છે, જે પોતે પણ એક બહુ અજોડ વિક્રમ છે। છેલ્લા 5 વર્ષમાં 1340 થી સેમિનાર, વધારે સેમિનાર, 20 લાખથી વધારે લોકોએ પ્રત્યક્ષ તેમને નિહાળ્યા છે। મધ્યમ વર્ગીય બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં પાલનપુરમાંથી 1966 ના દિવસથી તેમના જીવનની સફર શરૂ થઈ હતી। મને એમ હતું કે સંજયભાઈ મારા કરતા બહુ મોટા હશે, પરંતુ સંજયભાઈ તો મારા કરતા પણ નાના નીકળ્યા। હું 64 માં જન્મ્યો છું। તેઓના પિતાની એક 100 સ્ક્વેર ફૂટની નાની ભાડાની દરજીની દુકાન હતી, તેમણે ત્યાંથી જીવનની સફરની શરૂઆત કરી અને તેમનું જીવન આ ખાડા ટેકરાવાળા માર્ગથી પસાર કરીને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ તેઓ કરી રહ્યા હતા। એ વખતે તેઓના જીવનમાં 2 વસ્તુ આવી, એક વાંચન અને બીજી કસરત। તેમણે બીએસસી કેમિસ્ટ્રીનો અભ્યાસ 87 માં પાલનપુર સાયન્સ કોલેજથી અને LLB નો અભ્યાસ 2011 માં પાલનપુર લો કોલેજથી કર્યો।
તેમના બિઝનેસની શરૂઆતમાં તેમને વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડીનો કડવો અનુભવ થયો. તેમણે તેમના મોટા ભાઈની મદદથી આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. વિશાળ નાણાકીય નુકસાનનો પણ સામનો કરવો પડ્યો. લગ્ન પહેલા તેમના પિતાનું અવસાન થયું અને જ્યારે પરિસ્થિતિ ધીરે ધીરે સામાન્ય બની રહી હતી ત્યારે તેમના મોટા ભાઈ પણ 2001માં કાર અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા. પરંતુ ત્યાંથી તેમના વાસ્તવિક જીવનની શરૂઆત થઈ, એટલા માટે આ વાત અહીં ઉલ્લેખ કરવી જરૂરી હતી. છેલ્લા 10 વર્ષથી અમદાવાદને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન છે તેમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. અને એમના સપનાની વાત બહુ અગત્યની છે. આવનારા 5 વર્ષમાં ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં એક સ્કિલ 15 એકર સ્કૂલ, 15 એકરનું અને 250 એકરમાં એક યુનિવર્સિટીનું નિર્માણ કરવાની એમની ઈચ્છા છે. 50% નીચેવાળા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપી જુદા જુદા 50 સ્કિલ કોર્સમાં નિષ્ણાત બનાવી તેઓને વિશ્વ કક્ષાની ટ્રેનિંગ આપી સેલ્ફ મેડ લોકો તૈયાર કરવા એ એમનું સ્વપ્ન છે. અને જે પોતાની જાતે પોતાના પગ પર ઉભા થાય, નોકરીઓ ના શોધે, રમત ગમતમાં ઓલિમ્પિક લેવલે જાય અને એ સ્કિલને કારણે વિશ્વના કોઈ પણ દેશમાં કામ કરી શકે એવું એમનું ગજબનું સપનું છે. આવા અદ્ભુત સ્વપ્ન દ્રષ્ટાને બધા રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ પ્રત્યક્ષ રીતે તો તાળીઓનો ગડગડાટ નથી, પરંતુ આ વેબિનારના મંચ ઉપર તાળી વગાડીને સંજયભાઈનું સ્વાગત કરું છું. વેલકમ સંજયભાઈ. સર પ્લીઝ અનમ્યુટ. યસ, આવે છે અવાજ? યસ સર. યસ, બહુ જ સરસ રીતે તમે મને પ્રસ્તુત કર્યો. પ્રિન્સિપલ સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. વધુ સમય બીજી વાતોમાં નથી લેતો અને સીધો વિષય પર આવું છું કે મને 40 મિનિટ આપવામાં આવી છે. પહેલા તો સાહેબ આપે જે કોરોનાની વાત કરી, ભયની આ વિષય નથી પણ 2 મિનિટ એના વિશે વાત કરી લઉં. બધા જ પેનિકમાં છે, પણ આપણી તકલીફ શું છે, સાલો સ્કૂલ કોલેજમાં સિલેબસ હોય અને એમાંથી પરીક્ષા લેવાય તો હાલા 50% આવે, ઘણા તો નપાસ થાય. જીવનનો સાલો કોઈ સિલેબસ જ નથી. કોરોના આવી ગયો, કોઈને ખબર જ નથી, વડાપ્રધાનથી માંડીને આપણને કોઈને ખબર જ નથી કે આ છે શું ભલા. એટલે ગભરાઈ જઈએ સ્વાભાવિક છે, પણ હું એક ચીજ માનું છું કે આ દુનિયામાં ભગવાન છે ને એની મરજી વગર પાંદડું હલતું નથી. તો એને જ કોરોના મોકલ્યો છે, ચાઇનાએ નથી મોકલ્યો, ભગવાને મોકલ્યો છે. અને આપણને વધુ સારા, વધુ ડાયા અને આપણી જાતને વધુ ચોખ્ખાઈથી જીવતી કરવા માટે કદાચ આ વાયરસ મોકલ્યો છે. એટલે આને તકની રીતે જોવાની જરૂર છે, ડરવાની જરૂર નથી. બાકી જેટલા શ્વાસ લેવાના છે ને સાહેબ, કોઈના બાપની તાકાત નથી કે 1 મિનિટ વહેલા કે 1 મિનિટ મોડા ઉપર જઈએ. એટલે આ ભય કાઢી નાખો કે કોરોના મારી નાખશે. સાહેબ 102% મૃત્યુ દર છે. એનાથી વધારે તો કાર એક્સિડન્ટમાં મરે છે, આપણા રોડ તૂટી જાય છે એમાં લોકો મરે છે. કોરોનાની સાથે જીવવાનું છે, એનાથી ડરવાનું નથી, સજાગ બનવાનું છે, સભાન બનવાનું છે. મારા ઘરમાં મારા ભાભી, મારી બહેન, બહુ બધા કેસો, હું પોતે પણ 15 દિવસ 2-3 વખત વિચાર, પણ મજા છે સર. જીવનમાં 5 મિનિટ માણસ શાંતિથી બેસતો નથી અને આના કારણે 15 દિવસ પરિવાર સાથે રહેવા મળે અથવા 50 દિવસના લોકડાઉનમાં એક જ ઘરમાં જે ઘરના ખૂણા આપણે જોયા નથી, સોફામાં બેઠા નથી, ટીવીને જોયું નથી, વાસણો જોયા નથી, એ ઘરમાં બેસવા મળે અને એ પરિવાર સાથે રહેવા મળે. હું તો માનું નરેન્દ્રભાઈએ દર વર્ષે એકદમ ટીવી પર આવવું જોઈએ અને કહેવું જોઈએ કે હવે 10 દિવસ લોકડાઉન બધા ઘરમાં રહેવાનું છે. હું માનું કે બહુ એક સરસ એક સમહા જેના મૃત્યુ થયા દુઃખ થાય આપણને, પણ એનાથી વધારે મૃત્યુ તો બીજી રીતે લોકોના થતા હતા. એ આખો જુદો વિષય છે. આજનો આખો વિષય એ છે કે 10th અને 12th પછી જે નવી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ પોલિસી આવી છે એનાથી શું ફાયદા છે અને શું ગેરફાયદા છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી મેં 1500 લગભગ સેમિનાર કર્યા, એમાં હું જે વાત બોલતો હતો અને એ જ વાત આ નવી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં 70% ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવી છે. 70%. Beyond the grades and marks, there is a life. The whole education system is working for only 10 or 20% of the total students. What is about rest of the 80% students? શું બધા ડબ્બા છે? એ બધા નકામા છે? હું સુરતના 100 કરોડપતિઓને મળે છું, કોઈ 10 ચોપડી પાસ નથી સર. આવડત, હોશિયારી, કોમન સેન્સ, માણસમાં સંસ્કારો હોય ને તો પૈસો તો જખ મારીને આવે. નવી એજ્યુકેશન પોલિસીના પાયામાં સ્કિલ, નરેન્દ્રભાઈ બહુ સરસ વાત કરી છે. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ. એક માણસ માત્ર ડોક્ટર બનવા જ પેદા થયો છે, એન્જિનિયર બનવા જ પેદા થયો છે. 10,000ની જોબ નથી મળતી સાહેબ સિવિલ એન્જિનિયર. હું હમણાં ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો, કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરને કલાકના $8 મળે છે, પ્લમ્બરને $20 મળે છે. ચાલુ કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બનવું કે પ્લમ્બર બનવું? આપણે બધા જ એક ખોટી દિશામાં, અંગ્રેજો જે મૂકીને ગયા દિશામાં દોડી રહ્યા હતા. આ એને બહુ સરસ બ્રેક મારી છે. 10th અને 12th પછી હું વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ એવું કહું છું કે કોઈ સ્કૂલ કોલેજોના ચક્કરોમાં પડ્યા વિના તમારી અંદર ઈશ્વરે એક શક્તિ મૂકેલી.
આ પૃથ્વી પર આપણે એમને નથી ગયા કે વી આર હિયર ફોર અ રીઝન. યુ નો ધ મિનિંગ ઓફ એડ્યુકેશન ટુ એડ્યુકેટ. આપણી અંદરની શક્તિને બહાર કાઢે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એડ્યુકેશન. શું એવું થાય છે? તને ગણિત નથી આવડતું, તને ભૂગોળ નથી આવડતું, તને કેમિસ્ટ્રી નથી આવડતું, છોકરો કે બહાર આવો સાહેબ બતાવું શું આવડે છે. સાલું સ્કૂલ કોલેજમાં ભણાવે છે, જીવનમાં કામ નથી આવતું, અને જીવનમાં કામ આવે હાલ સ્કૂલોમાં ભણાવતા નથી. પ્રોબ્લેમ આ છે. એટલે એક નવા પ્રકારની સ્કૂલો, એક નવા પ્રકારની સોચ સાથે હવે એજ્યુકેશન સિસ્ટમે કામ કરવું પડશે. મારી વાત કહું તો મેં જે સ્કૂલનું સપનું જોયું છે, એક સ્કૂલ અંકલેશ્વરમાં બનાવું છું, એક અમદાવાદમાં, એક મહેસાણામાં, રાજકોટમાં, એક અમરેલીમાં. 15 એકરમાં સ્કૂલ હોય. મેં જોયું આજે ધન્વંતરી કોલેજનું કેમ્પસ બહુ જ સરસ, બ્યુટીફુલ કેમ્પસ. મને થયું કે આટલું સરસ કેમ્પસ હોય તો ભણવાની અમને મજા આવે. આવા ખાબોચિયા જેવા કેમ્પસ હોય ને કઈ ઠેકાણા હોય નહીં ને સરસ વિઝનરી લોકોએ, મેં બધા ફોટોગ્રાફ્સ જોતો તો બહુ કેટલા જૂના લોકોએ આને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે કોશિશ કરી, જેના પાયામાં સંસ્કારો, સેવાભાવ અને એક માણસનું સામર્થ્ય ઊભું કરવાની વાત હોય. એ કોલેજમાં ભણવું એ પણ એક સૌભાગ્યની વાત છે, પણ આજે આવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બહુ ઓછી છે. આવા સમય 10th અને 12th પછી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની અંદર શું શક્તિ છે, શું ફિલ્મ લાઈનમાં જવા માંગુ છું, શું સ્પોર્ટ્સમાં જવા માંગુ છું, શું મારે બિલ્ડર બનવું છે, શું મારે ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું છે, મારે ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી, એક વિચારવાની. જલ્દી રિઝલ્ટ આવ્યું, જલ્દી ફોર્મ ભરો, જલ્દી કોલેજ ચૂઝ કરો, આમાં પડશો નહીં સાહેબ. હું તો એવું માનું છું કે 12th પછી 6-12 મહિના દરેક વિદ્યાર્થી પોતાને ગમતા વિષયવાળી જગ્યાએ નોકરી કરવા જવું જોઈએ, સ્ટડી કરવા જવું જોઈએ. કાપડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી, જે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શોખ હોય ત્યાં જઈને પોતાની અંદર જે સ્કિલ છે એનું એકચ્યુઅલ શું પરિણામ છે એ જોવાની જરૂર છે. જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં હું 20-21 વર્ષ ભણું છું, એમાંથી ભણ્યા પછી 90% છોકરાઓને 10,000ની જોબ મળતી નથી. આજે સમય આવી ગયો છે કે આપણે આપણી જાતને રિકોલ કરીએ કે યસ, હું જરા ઉભો રહું, હું જોઉં અમારી અંદર શું સ્કિલ છે. અમિતાભ બચ્ચનનો છોકરો સુપરસ્ટાર બની શકે? ધીરુભાઈ અંબાણીના બંને દીકરાઓ સરખા રૂપિયા આપેલા, મુકેશભાઈ જલસા ને અનિલભાઈ લોચા પડ્યા થોડા. એનું કારણ શું છે? કોઈની ફિંગરપ્રિન્ટ એક જેવી નથી, એક ઝાડ ઉપર બે પાંદડા એક જેવા નથી, કોઈ કોઈના જેવું બની શકે? બધું બકવાસ ચાલી રહ્યું. આવા સમય એક નવા પ્રકારની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કે જ્યાં ભણવાની, હું સાયન્સમાં ભણું છું, મને ફ્લૂટ વગાડતા આવડે તો મારે ફ્લૂટ છોડ દેવાની. હું કોમર્સમાં ભણું છું, મને લખવાનો શોખ છે. હું આર્ટ્સમાં છું, હું દેડકા ચીરી શકું છું, હું માણસને ચીરી શકું છું. આર્ટ્સ વાળો સાયન્સ ના કરી શકે, સાયન્સ વાળો ક્યારે માણસની અંદરની પ્રકૃતિ બદલાશે તમને ખબર નથી. અને હું તો હવે મારી તો જે સ્કૂલો છે, મારું જે ડ્રીમ છે એ જો થઈ ગયું. સ્કૂલનો કોઈ ટાઈમિંગ જ નહીં, 24 કલાક સ્કૂલો ચાલુ, દરેક ફેકલ્ટી હાજર હોય, બાળકનો મૂડ હોય ત્યારે ત્યાં જાય અને એને મૂડ. હા, એક વાત છે સાહેબ, હું યુથને કહું છું, 15 કલાક 15 hours હાર્ડ વર્ક ના કર્યું, યુ આર આઉટ ઓફ ધ રેસ. એ સ્પોર્ટ્સ હોય, એ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, સૌથી સહેલું કઈ હોય તો ભણવાનું છે સાહેબ, સૌથી સહેલું. બાકી જે લોકોને ધુમાડા છે ને કે રમત ગમતમાં જઈએ અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈએ, એ તો બહુ અઘરું છે. ભણવાનું સૌથી સહેલું. ખેર, આપણને નથી ગમતું, બધા ડોક્ટર બનશે તો કમ્પાઉન્ડર કોણ બનશે? બધા એન્જિનિયર બનશે તો મજૂર કોણ બનશે? સવાલ એ નથી. સવાલ એ છે કે હું 10th અને 12th પછી મારા અંદરના આત્માને મારી નહીં નાખું. આ પહેલી વાત. મને શું ગમે છે, મારા પપ્પા કહે છે, મારા મમ્મી કહે છે, મારા દોસ્તો, એ નહીં, પણ મને શું થવું ગમે છે એ વિષયમાં જો હું જઈશ તો હું માનું છું એક આત્મસંતોષ સાથે જયારે માણસ કોઈ પગલા ભરે છે ને, ત્યારે જીવનનું સૌથી મોટું સુખ હોય. વોટ ઇઝ સક્સેસ? 5 લાખ રૂપિયાનું ડાઇનિંગ ટેબલ આવે પણ 5 લાખમાં ભૂખ ના આવે સાહેબ. 5 લાખનો બેડ આવી જાય પણ 5 લાખમાં ઊંઘ ના આવે. જીવન આખી સક્સેસની ડેફિનેશન જુદી છે. હું જોઉં છું કરોડપતિઓ રાત્રે ઊંઘની ગોળીઓ ખાવી પડે, સતત ચિંતા ઇન્કમ ટેક્સની, સતત ચિંતા ખોટું કર્યું. કેમ કે બિફોર એવરી ગ્રેટ ફોર્ચ્યુન ધેર વોઝ અ ક્રાઇમ. કોઈ રાતોરાત મને મર્સિડીઝ લાવતા 30 વર્ષ થયા અને તોય સર્વિસ કરાવું વિચારું ખાલું 1.25 લાખ રૂપિયાનું બિલ ક્યાંથી ભરશું? સવાલ એ છે કે આપણી અંદરની જે સ્કિલ છે એ જ વિષયમાં આપણે જવું, નહીં કે કોઈ આપણને કહે ત્યાં જવું. આપણને ફાર્મસીનો શોખ છે, ફાર્મસીમાં જવું. આપણને કોમર્સનો શોખ છે, આપણે કોમર્સમાં જવું. સખત મહેનત કર્યા પછી 2 વાર 3 વાર કર્યા પછી એમ નથી કરવું, છોડી દો. આ તો કે મચ્યા પડો ને ગાનો થઈ જશે ભાઈ. એટલે આ સ્કિલ વાળી જે વાત બહુ સરસ આવી છે, અને હું એવું માનું કે દરેક સ્કૂલમાં 20 સ્કિલ્સ એક્સ્ટ્રા ભણાવવી જોઈએ. અને 8th સ્ટેન્ડર્ડમાં આવે ત્યારે નક્કી થઈ જાય કે બાળકને 5 સ્કિલમાં સૌથી વધુ રસ છે. પછી 9માં 4 સ્કિલ, 10માં 3 સ્કિલ, 11માં 2 સ્કિલ અને 12માં 1 સ્કિલ સાથે જયારે આ વિદ્યાર્થી કોલેજમાં આવે
અને એ કોલેજમાં ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એને પૂરું પાડવામાં આવે તો હું માનું છું કે એ બાળક જોરદાર પ્રગતિ કરશે. તમે સુરતમાં કોઈ દિવસ એવા હોલ્ડિંગ જોયા કે આ છોકરો ક્રિકેટમાં ટોપ કરી ગયો? તમે કોઈ દિવસ એવું જોયું કે આ છોકરો ફ્લૂટ સરસ વગાડે છે? તમે કોઈ દિવસ એવું જોયું કે આ છોકરો કબડ્ડીમાં બહુ સરસ કામ કરે? તમે કોઈ દિવસ જોયું કે આ છોકરો પેઇન્ટિંગ પોર્ટ્રેટ બહુ સરસ બનાવે? એના ફોટા જ નથી લાગતા. 90-95% વાળાના ફોટા લાગે, બાકી બધા ડબ્બા. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને પ્રમોટ કરવા માટે આપણી સ્કૂલ કોલેજોના ગેટની બહાર ભણવા સિવાયની પ્રવૃત્તિઓમાં પણ જે વિદ્યાર્થીઓ હોશિયાર છે એના ફોટા લગાવવા પડશે. અને ત્યારે હું માનું છું કે દરેક બાળકને એમ થશે કે યસ આઈ એમ ધ બેસ્ટ ક્રિએશન ઓફ ગોડ. બાકી તો 90% એમ થાય કે આપણી તો જિંદગી પતી ગઈ, હવે આપણે કઈ કામ નથી. એટલે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ જે નવી શિક્ષણ નીતિનો પાયો છે એ બહુ મહત્વનો છે. અને એટલે એન્જિનિયરિંગમાં ભણતા પણ તમે મ્યુઝિક રાખી શકશો અને મ્યુઝિકના માર્ક્સ પણ એન્જિનિયરિંગના માર્ક્સ જેટલા જ ગણાશે. આ બહુ સરસ પગલું આ નવી શિક્ષણ નીતિમાં આવ્યું છે. મને સ્કૂલમાં સંગીતનો શોખ હોય, એક હાર્મોનિયમ 100 છોકરાઓ, એટલે એક સ્વિચ પર ભાગીને આવે, ક્યાંથી વગાડે? આપણે આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉભું કરવું પડશે. સરિતા ગાયકવાડ નામની એક આદિવાસી પરિવારની દીકરી ખાલી 400 મીટર દોડી રૂપાણી સાહેબે એને 5 કરોડ રૂપિયાનો ચેક આપ્યો. શું આપણે બધા બાયલા છે ગુજરાતમાં? યુવાનમ તાકાત જ નથી, પણ એ દોડવા માટેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એ ટ્રેક, એનો ટ્રેનર, આ બધું છે જ નહીં. માત્ર ભણવાનું, બધી બિલાડીના ટોપની જેમ 11-12 સાયન્સ ને 11-12 કોમર્સ ને એના ધંધો, બીજી કોઈ વાત નથી. આવા સમય આવા વિષયની ચર્ચા કરવી એ પણ સમાજની સૌથી મોટી સેવા છે. સ્પાર્ક કરવાની જરૂર છે, કરંટ આપવાની જરૂર છે. અને હું એવું માનું છું કે એજ્યુકેશનના આખા પાયામાં 10th અને 11th 12th પછીના કોઈ પણ સ્કિલમાં જાઓ, સૌથી પહેલી વાત છે તમારી સ્વતંત્રતા. તમને એમ ના થવું જોઈએ કે હું પરાણે આવ્યો છું, આ ગુલામી છે. પપ્પાએ કીધું, મમ્મીએ કીધું કે એડમિશન નતું મળતું, મરી જશો. બેસી રહેજો, 6 મહિના પછી કરજો, 12 મહિના પછી કરજો, પણ તમને ગમતા વિષયમાં જ 12th પછી તમે પ્રવેશ લેજો. તમને ગમતા વિષયમાં જ તમે જાતે ઉભા. તમને એમ થાય કે મારે ચાની લારી કરવી છે, તો ચોપાટી પર ચાની લારી લઈને ઉભા રહેજો. કદાચ એમાંથી તમે બહુ મોટા વેપારી બની શકશો. તમને એમ થાય કે મને ઇસ્ત્રી કરવું ગમે છે, તો ઇસ્ત્રી એવી કરવાની કે દુનિયામાં કોઈ ન કરી શકે. અને એટલે મારી ટેગલાઈન છે કે જે કરો તે બેસ્ટ કરો. જે કરો, કચરો વાળીએ ને, ચાલો આપણા જેવો કોઈ કચરો વાળવાનો ના હોવો જોઈએ. કપડા ધોઈએ, આપણા જેવો કોઈ કપડા ધોવાનો ના હોવો જોઈએ. વાસણ, કોઈ કામ નાનું નથી હોતું, પણ સાવ બેસી રહેવું એ સૌથી નાનું કામ. હું અમેરિકા ગયો તો મને પેલી સરસ ગાડી હતી મારી જોડે, સ્કોડાની, 10 વર્ષ પહેલા. તો ત્યાં જે બી સફાઈ કરવાની કાળી બાઈ આવેલી ને, એ પણ એ જ ગાડી લઈને આવેલી. મારો તો બધો ધુમાડો નીકળી ગયો. સાધનો, સંપત્તિ એ સફળતાનું માપદંડ નથી, પણ એક નાનું કામ તમે તમારી ખુશીથી, તમારી સ્વતંત્રતાથી, તમારી રીતે કરો છો, ત્યારે તમે દુનિયાના સૌથી સફળ વ્યક્તિ બનો છો. પૈસા તો દારૂવાળા જોડે બી હોય, જુગારવાળા પાસે બી હોય, હલકા લોકો પાસે બી હોય, પણ તમે સમાજને કેટલા કામ આવો છો. અને સમાજને એ જ લોકો કામ આવે છે જે પોતાને કામ આવ્યા હોય છે, જેને પોતાની જિંદગી પોતાની રીતે જીવી હોય, જેને પોતાની જિંદગી બીજાની રીતે જીવી હોય છે. એ લોકોએ સમાજ માટે ક્યારેય કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું નથી, કેમ કે ભૂખ્યા પેટે ભજન થાય નહીં. હું ખુશ હોઈશ, મારો અંદર તો ઈશ્વર ખુશ હશે. મને I was literally waiter in a hotel for 3 years in my life when I was in college because I love to work with hotels. આજે મારી પોતાની હોટલ છે. બાપુજીનું દરજી કામ હું નહોતો જતો. મને ચોપડીઓ વાંચવાનો શોખ હતો, પૈસા નતા. લાઇબ્રેરીમાં જઈને ચોપડી વાંચવાના શોખને જીવતો રાખ્યો. 5000 પુસ્તકો વાંચ્યા. આજે મારો બહુ સરસ બુક સ્ટોર છે. સી ધ ગ્રેસ ઓફ ગોડ. જે કરો તે બેસ્ટ કરો. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ 10th અને 12th પછીના જે એજ્યુકેશનની વાત છે, એમની મૂળ વાત પાયામાં કે તમારી અંદર ઈશ્વર એક તાકાત મૂકીને મોકલે છે. એ તાકાતને ઓળખો. અને એના માટે કોરોના આવ્યો છે સાહેબ. કોરોનાએ આપણને બેસીને વિચારવા કે સંજય રાવલ તું આ સેમિનાર કેમ કરે, સંજય રાવલ તું આ કન્સ્ટ્રક્શન નું કેમ કરે, સંજય રાવલ તું આ 100 કરોડની સ્કૂલો કેમ બનાવે. અરે કન્સ્ટ્રક્શન કરીને છાનો મને ડબલ પૈસા થશે ના. પહેલા પોતાના માટે જીવો, પોતાના પરિવાર માટે જીવો, અને 50 વર્ષ થાય એટલે જે સમાજે આપ્યું ને એ સમાજને પાછું આપો. આનું નામ જીવન. મને બહુ ખુશી છે કે આજે ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા લોકોએ કોલેજને આ રીતે પ્લેટફોર્મ આપી, અને જેમ અમારા અમદાવાદમાં જીસીસી આવી છે, એમ સુરતના આવું સરસ પ્લેટફોર્મ, આવું સરસ કોમ્બિનેશન થાય, અને એમાંથી સારા છોકરાઓને ક્યાંક પ્રમોટ કરવાનું કામ થાય. એ પણ એક સમાજની સૌથી મોટી સેવા છે. એટલે 10th અને 12th અને ગ્રેજ્યુએશન પછી હું પાયામાંથી વાત કરું છું કે તમારી જાતને નિરાશ કરશો નહીં. ભલે તમારું આખું ઘર નિરાશ થઈ જાય,
તમારા મા બાપ નિરાશ થઈ જાય, મિત્રો નિરાશ, પણ તમારી જાતને પૂછો કે મારે આ કરવું છે, અને એ કરવા ન મળે તો બીજું ના કરશો, તકની રાહ જોજો, તક ઊભી કરજો, પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશો નહીં. જેવું તમે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશો ને, યુ લોસ્ટ એવરીથિંગ. તમારે તમારે સંગીત કરવું છે, તમારે ડાન્સ કરવો છે, તમારે ફૂટબોલ રમવું છે, એક ફૂટબોલ લઈને જતા રહો. બાસ્કેટબોલ રમવું છે, ઘરમાં એક બાસ્કેટબોલ લગાવીને રોજ બોલ ફેંકો. ટેનિસ રમવું છે, સ્કોશ ચાલુ કરો, દિવાલ પર શોટ મારવાનું ચાલુ કરો. બેસી ના રહેશે. સરળતાના દિવસો ગયા સાહેબ. દુનિયા એટલી ફાસ્ટ ચાલી રહી છે કે આજે 15 કલાક પહેલા બધું સરળતાથી લોકો કરોડપતિ થઈ ગયા. હવે 10,000ની જોબ નહીં મળે બોસ. એટલે 15 કલાકની મહેનત આ જીવનનો સૌથી પહેલું સૂત્ર બનાવવું પડશે. બીજું, મા બાપનું ખૂબ રિસ્પેક્ટ. તમારી અંદરની શક્તિઓ તો જાગશે, પણ એની સાથે આ ચીજો પણ નહીં કરો ને તો પેલી સ્કિલ પણ બહાર નહીં આવે. ઈશ્વર પરની અતૂટ શ્રદ્ધા, એ જે કરશે તે સારું કરશે. મા બાપને પગે લાગીને જ બહાર નીકળવાનું. સારા શિક્ષકોને પગે લાગવાનું, ભલે બધા હારા ના હોય, એક બે પ્રોફેસર તો મસ્ત હોય છે, પગે લાગવાનું, સાહેબ યુ ચેન્જ માય લાઈફ. હસતા રહો, ખુલતા રહો, ફરિયાદ કરશો નહીં. નેવર રિગ્રેટ ફોર એનીથિંગ ઇન લાઈફ વોટ એવર હેપન વિથ યુ. લાઈફ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. સારા કોઈ કહેતા જ નથી. સ્કૂલ વાળા કે તું ડૂબો છે, ધર્મગુરુ કે તું પાપી છે, હલા આપણે તો ફૂટી ગયા. આવું નથી. જિંદગી મસ્ત છે. જેમ આજે આ વેબિનાર કરીએ છીએ, આપણને ખબર નથી કે વી આર હિયર. મંદિર જતા કૂતરું બટકું ભરી જાય. હાલા પ્રેમ આપણે કરીને લગ્ન બીજો કરીએ. ધેર ઇઝ અ હાયર મેથેમેટિક્સ. 5 ને 5 10 નથી થતા, 5 ને 5 11 થાય છે, 5 ને 5 શૂન્ય થાય છે. આ દુનિયા આખા જુદા ગણિત થી ચાલે. આપણે આપણી કન્ડિશનિંગ બદલવું પડશે, આપણી વિચારધારા બદલવી પડશે કે આ દુનિયામાં માત્ર 2 4 5 વસ્તુ નથી, હજારો વસ્તુઓ છે. એટલે અમારા અમદાવાદમાં એક ચાની લારી વાળી બાઈ બંગડી વાળી ગાડી લઈને ફરે છે, અને એક ભજીયા વાળા પાસે BMW છે. અને આપણે કે હું શું કરું, તું ભાઈ લટકી જાય પંખા સાથે, એમ તું કઈ કામ નથી કરવું, કશું નથી. સમાજ આવો છે, સરકાર આવી છે, બધું આવું જ છે. અનંતકાળથી આ પૃથ્વી પર ઉપાધિઓ સિવાય, પ્રોબ્લેમ સિવાય કશું નથી. પૃથ્વીનો જન્મ જ પ્રોબ્લેમ છે. તમે જન્મ એટલે પ્રોબ્લેમ શરૂ, મરશો એટલે પ્રોબ્લેમ પૂરો. આ કોરોના તો 100 વર્ષ પહેલા બી આવ્યો તો 2 કરોડ લોકો મરી ગયા. સવાલ શું છે? તકલીફો આવશે ને જશે, પણ એની વચ્ચે ઈશ્વરે મને મનુષ્ય બનાવ્યો છે. સનાતન ધર્મ કહે છે 84 લાખ યોનિમાં જખ મારીએ ને ત્યારે એક મનુષ્ય જન્મ મળે. એમને નથી ભેગી દીધા. એક કારણ શોધવાનું કામ આ 10મા 12મા પછી થવું જોઈએ. અને એ કામ માટે સરકાર હવે આખી નીતિ લાવી છે. કોલેજો સ્કૂલોના આખા કલેવર બદલાશે. જુદી જુદી સ્કિલ્સ સ્કૂલ કોલેજોમાં શીખવવામાં આવશે. એવા સમય તમારી સ્વતંત્રતા, તમારી સ્કિલ, તમારું કૌશલ્ય, એને કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશો નહીં, ગમે તે થઈ જાય. કેવી રીતે કરવું બધા પૂછે સાહેબ, ઘરમાંથી ના પાડે છે, સ્કૂલો નથી, બધા ના પાડે, આખી દુનિયા સામે હોય અને છતાંય માણસ ઉભો રહે ને એ સફળ થાય. એક વાત તમને કહું, આ દુનિયામાં 2 રસ્તાઓ છે. પહેલો રસ્તો છે બધા જે કરે એ કરો. સવાર ઉઠવાનું, બ્રશ કરવાનું, નાવાનું, 11 વાગે ઓફિસ જવાનું, 5 વાગે ઘરે આવવાનું, સાંજે વાઇફને લઈને બજાજ સુપર સ્કૂટર પર આટો મારી આવવાનો, 2 4 બાળકો થઈ જાય, એમને ભણાવીએ, પીએફ ના પૈસા આવે, જિંદગી પૂરી થાય. આ એક રસ્તો છે. બીજો રસ્તો છે સમયની સામે, ના સાલા કંઈક કરવું છે, એમને મરવું નથી, કંઈક કરવું છે. આ 2 રસ્તા છે. 70% લોકો પહેલો સેફ સાઈડ રસ્તો પસંદ કરે, 30% લોકો આ રસ્તો પસંદ કરે કે ના કંઈક કરવું છે. પણ એ 30% માંથી 90% લોકો થાકી જાય છે, પંખા હાથે લટકી જાય, હવે કઈ થતું નથી. અરે હાલા સુસાઇડ કરશું તો લોકો 4 દિવસમાં ભૂલી જશે કે બાયલો છે, પણ કંઈક કરી દઈશું તો હાલા સંજય રાવલ બની જઈશું. આ આપણને ખબર નથી. છેલ્લા 2 વર્ષમાં 1000 સ્ટુડન્ટ્સને સુસાઇડ કરતા બચાયા છે. બહુ નમ્રતાથી કહું છું. જિંદગી મસ્ત છે સાહેબ, પણ આપણને ખબર નથી. સતત ફરિયાદ, સતત રિગ્રેટ, સતત ઓછું પડવું, આ જ આપણી જિંદગી બની ગઈ. અરે સાહેબ, લોકોને આવી ખુરશી બેસવા નથી, આવો શર્ટ નથી, આવા ચશ્મા નથી. આપણને ઈશ્વરે બધું આપ્યું છે, પણ આપણે હાલા ભિખારીઓ છીએ. બસ પહેલો નંબર લાવો, ટોપ પર જાઓ. હાલા બધા ટોપ પર ના જાય, 50 માંથી એક જ ટોપ પર જાઓ, 49 તો પાછળ હોય. 50 ગાળા થઈ ગયા. સંતોષ, અહોભાવ, ગ્રેટિટ્યુડ આપણે શીખવાડી દે. કેરેક્ટર, ચારિત્ર એટલે શું? કેરેક્ટર ઇઝ નોટ રિલેટેડ વિથ સેક્સ્યુઅલ લાઈફ. કેરેક્ટર મીન્સ
તમને બધું કરવાની છૂટ હોય અને તમે કશું ના કરો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કેરેક્ટર. કોઈના લાખો રૂપિયા પડ્યા હોય પણ તમે 100 રૂપિયા ના લો, એને કેરેક્ટર કહેવાય. તમે ગમે તેવી બેન દીકરીઓ સાથે ફરવા ગયા પણ તમારા મનમાં વિકાર ના આવે, એને કેરેક્ટર કહેવાય. તમારા પપ્પા મી તમને હોસ્ટેલમાં ભણવા મોકલે પણ એ મોબાઈલનો તમે દુરુપયોગ ના કરો, એને કેરેક્ટર કહેવાય. તમે હોટલના રૂમમાં 2000 રૂપિયાનો રૂમ સવારે ખાલી નીકળો પણ તમે એની ચાદર સંકેલી નીકળો, એનો પંખો બંધ કરી નીકળો, એનું ગીઝર બંધ કરી નીકળો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કેરેક્ટર. અને આ કેરેક્ટર આવી જાય, આ ભણાવવા અને આ કેરેક્ટર આવી જાય ને, એ માણસ સક્સેસ જ બને. મારી સ્કૂલ કોલેજના પાયામાં આ વાત મેં લીધી છે. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ચારિત્ર, હાર્ડ વર્ક, ઈશ્વર પરની અતૂટ શ્રદ્ધા, મા બાપનું હાઈ રિસ્પેક્ટ, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં ગમે તે થઈ જાય, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેવું. બોલવા તો ગમે તેટલું બોલી શકાય સાહેબ, પણ જીવનને નાની નાની ચીજોથી જીવનનો એક બુકે બનતો હોય, મોટી મોટી વાતોથી નથી થતું. ધ્યેય ઊંચો રાખો, એટલે મંગલ પર ઘર બનાવવું બની જાય, બાપાને માલ દે. અહીંયા સુરતમાં ભાડે નથી મળતું. પણ હું જ્યાં છું બેસ્ટ છું, હું જેમ જીવું છું બેસ્ટ જીવીશ, હું જે કરીશ બેસ્ટ કરીશ. મારા ચપ્પલ બેસ્ટ, હું ટાઈ પહેરીશ સરસ, મારો સૂટ હશે બેસ્ટ, મારો એક જ શર્ટ હશે બેસ્ટ, મારા સ્પેક્સ હશે સાફ કરેલા છે, મારો મોબાઈલ આમ જ, મારી સ્કૂટર કોલેજમાં આમ સીધું જ પાર્ક કરીશ, હું કચરો કચરા પેટીમાં જ ફેંકીશ. અને આ બધું કરવાની સાથે તમને ઈશ્વરે જે સ્કિલ આપી છે એ જ સ્કિલમાં મહેનત કરજો સાહેબ. બીજા બધામાં કશું કરતા નહીં. ગેરેજમાં જઈ અને કોઈ નાની લારી ઉપર કામ કરજો, કપડાની દુકાનમાં કામ કરજો, કરિયાણાની દુકાનમાં કામ કરજો સાહેબ, પાવર લૂમ્સમાં જઈને કામ કરજો, કન્સ્ટ્રક્શનની સાઇટ પર જઈને પાણી છાંટજો, પણ જાત સાથે સમાધાન કરતા નહીં. ઈશ્વર અહીંયા અંદરથી અવાજ આવે જ છે. અને એટલે આપણા ત્યાં ધ્યાન, યોગ, અંદર જો, ભીતર જો. આંખો બંધ કરીને પ્રાર્થના કેમ કરવાની છે કે અંદર જોવાનું છે, ભીતર જોવાનું, વિધિન યોર સેલ્ફ. અને આ જયારે તમારી અંદર આવી જાય છે ત્યારે નોબડી કેન સ્ટોપ યુ. લોકો જોતા રહી છે કે માણસ ક્યાં પહોંચી ગયો. 400 રૂપિયામાં વેઇટરની નોકરી કરતો હતો, આજે મારી પોતાની હોટલ ભગવાને બનાવી દીધી. બાપુજીની દરજીની દુકાન હતી, ગાર્મેન્ટ સ્ટોર બનાવી દીધો. ચોપડીઓ વાંચવાના પૈસા નતો, ગાર્મેન્ટ સ્ટોર બનાવી દીધો. રહેવા માટે એક રૂમનું ઘર હતું, there was no toilet, no fan in my house in my childhood. હમણાં recently I have completed 160 bungalow scheme. My father has a tailoring shop, એક ઓટલા ઉપર 100 ફૂટની શોપ હતી. હાલ મારું 160 શોપ્સ નું કોમ્પ્લેક્સ બને. See the grace of God. Enjoy every moment of life. મરીને જશો નહીં, દિવાળી પીરેલા ફરશો નહીં, ખુશખુશાલ. પડી જાવ તો હસો, મુશ્કેલી આવે તો પણ હસો. જિંદગી મસ્ત છે બોસ. એટલે બહુ ચૂંથવાને બદલે, બહુ ધાર્મિક બનવાને બદલે પ્રેક્ટિકલ બનવું અને અંદરની શક્તિને બહાર લાવવા માટેની જે કોઈ કોશિશ કરવી પડે એ જો આપણે કરીશું તો હું માનું છું કે આપણને કોઈ રોકી નહીં શકે. ઘણા બધા ક્ષેત્રો છે, રમત ગમત છે, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કન્સ્ટ્રક્શન લાઈન છે. there are so many fields. Motivational speaker, if you are a good speaker you earn more than 4-5 lakhs rupees per month. એક સારા નેતા બનો, કઈ ના કરી શકો સમાજ સેવા કરો, દર રવિવારે મસ્જિદો મંદિરોમાં ચપ્પલ ગોઠવવા જાઓ. પણ આ 10th અને 12th પછી નો જે સમય છે 5 વર્ષનો, that must be a turning point in your life. અને એમાં જો સેટ ના થયા તો બહુ મુશ્કેલી જશે. એટલે છેલ્લે આપણે થોડો ક્વેશ્ચન આન્સરમાં થોડોક ટાઈમ લઈશું, પણ મારું કહેવું એમ છે કે ઈશ્વર પરની અતૂટ શ્રદ્ધા, મા બાપનું ખૂબ રિસ્પેક્ટ, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેવું, જે કરવું તે બેસ્ટ કરવું, જે કરવું તે બેસ્ટ કરવું, એમ નીચે નથી કરવું. અને 400 રૂપિયાની જોબ હોય ને 4000 નું કામ કરવાનું. 3600 રૂપિયા ભગવાનના ત્યાં જમા થાય છે અને યોગ્ય સમય એનો બદલો મળે છે. સીસીટીવી કેમેરાથી ડરવું નહીં, ભગવાનના સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ છે. સ્પિરિચ્યુઆલિટી, આધ્યાત્મિકતા અને ભૌતિકવાદનો સમન્વય કરીને જો જીવીશું તો હાલા જિંદગી બહુ મસ્ત. એટલે પૈસા કમાવા તો બહુ સહેલી વાત છે, પણ આ જીવનમાં આદત પાડવી એ થોડુંક અઘરું છે. અને આ આદતો જો 10મા 12મા ધોરણથી પડી ગઈ તો તમારા જીવનમાં તમે જેને સક્સેસ કહો છો એ સામે ચાલી આવશે. અને ભગવાનને પણ તમને ચેક મારીને આપવું પડે. આપણને નહીં આપે કોને આપશે? એટલે લાઈફ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. આજનો વિષયમાં જે ફ્યુચર પ્રોસ્પેક્ટ, હું તમને ઘણું બધું કહી શકું. પ્રિન્સિપાલ સાહેબને તમે જે કોલેજમાં જશો કે છે ધેટ ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી, પણ હું એવું માનું છું
કે તમારી ફ્રીડમ, તમારી સ્વતંત્રતા એ તમારા જીવનની સૌથી મોટી મૂડી છે. એને લૂંટાવા દેશો નહીં, અને કોઈની સ્વતંત્રતા તમે લૂંટશો પણ. સમાજથી વ્યક્તિ નથી, વ્યક્તિથી સમાજ છે. જો દરેક વ્યક્તિ સુખી હશે તો સમાજ સુખી થશે. સમાજ સુખી તો વ્યક્તિ કદી સુખી નથી થતો. એટલે આજે સલગ મારે 3 સેમિનાર છે. આના પહેલા એક હતો, આ એક છે ને, આ પત્યા પછી પણ મારે બીજો વેબિનાર છે, થોડી ક્વેશ્ચન આન્સર કરવાનું છે. પણ ફરીથી કોરોનાનો સમય છે અત્યારે. હજુ હું માનું છું કે એપ્રિલ મે સુધી ઠેકાણું નથી પડવાનું. અને 1000 ને 2000 કેસ આવતા હતા ત્યારે આપણે ડરી જતા હતા. અત્યારે 1 લાખ કેસ રોજ આવે છે, છતાં લોકો ગમે તેમ ફરે છે, કોઈ ધ્યાન રાખતા નથી. પણ જે દેશમાં 70 કરોડ લોકો જોડે હાથ ધોવાનું પાણી ના હોય કે સેનિટાઈઝર ના હોય, એ દેશ કરે પણ શું? એટલે એ પણ એક આખો જુદો વિષય છે. પણ આવી કોલેજો, આવા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છોકરાઓને મોટિવેટ કરવાની આ જે કોશિશ કરે છે, જે પહેલ કરે છે, એ કાબિલે તારીફ છે. અને હું એવું માનું છું કે સમાજમાં સતત સફળ લોકોને, સમાજમાં સતત ખુશ રહેતા લોકોને વિદ્યાર્થીઓથી અવગત કરાવવાની જરૂર છે. મારી યુનિવર્સિટીમાં તો સાહેબ 250 એકર ની પણ માનું તો 500 એકરમાં યુનિવર્સિટી મધ્ય ગુજરાતમાં હું બનાવવા જઈ રહ્યો છું. મારી 10 સ્કિલ સ્કૂલ બને છે. અને રૂપાણી સાહેબે પણ મને આમ થોડાક સારા સમાચાર આપ્યા છે કે 10 સ્કૂલ સરસ સરકાર બનાવશે. એવું મને ઉડતી વાત જાણવા મળી છે કે 15 એકર વાળી આવી જે મારું ડ્રીમ છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીને જે કરવું એ કરવા મળે. અમારે તને નથી ભણાવો, તારે શું ભણવું છે એ અમે તને ભણાવીશું. આવી સ્કૂલ અને યુનિવર્સિટીઓ બનશે. એ દિવસે દરેક બાળક સ્કૂલમાં હસતો જશે અને સાંજે હસતો બહાર આવશે. અને એ દિવસે આ અંગ્રેજોની સાચી ગુલામીમાંથી આપણે બહાર નીકળશું. આ દેશ પાસે જે પુસ્તકો હતા, જે આધ્યાત્મિક વારસો હતો, એને થોડા એજ્યુકેશનમાં લાવી અને પૈસાની આંધળી દોડને બદલે જીવન, પરિવાર, ઈશ્વર, મા બાપ, ભગવાન, ગુરુદેવો, ગુરુ મહેશ્વર, આ ભાવનાઓ સાથે જયારે શીખવાડશું અને પછી વિદ્યાર્થી જ્યાં જશે. બાકી હું નથી માનતો કે એવા કોઈ રસ્તા હોય તો બધા કરોડપતિના ડોક્ટરના છોકરા ડોક્ટર જ બને અને કરોડપતિના છોકરા કરોડપતિ જ બને. પણ એવું ક્યાંય થતું નથી, કેમ કે બધાની ફિંગરપ્રિન્ટ અલગ છે. પણ સુખી થવું, સરસ જીવવું, મસ્ત જીવવું, સંતોષથી જીવવું એ ચોક્કસ આપણા હાથમાં છે. હું વિદ્યાર્થીઓને એવું કહું છું કે આ કોરોનાનો 1 વર્ષ મસ્ત ઉપયોગ કરી લેજો. 1 મહિનો ચાની લારી પર જાઓ, 1 મહિનો કાપડની દુકાનમાં જાઓ, 1 મહિનો પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરવા જાઓ, 1 મહિનો મંદિરમાં પૂજા કરવા જાઓ, 1 મહિનો ચપ્પલ પર કંઈક કરો યાર, બેસી ના. હાર્ડ વર્ક કંઈક કરવું છે. સાલું 6 કલાક ઊંઘવા સિવાય 16 કલાક 18 કલાક કામ કરવું છે. અને પછી તમે જુઓ કે તમને ખબર નથી કે ક્યાંથી રસ્તા તમારી સામે આવી જાય. આવી ઘણી બધી વાતો આપણે કરી શકીશું. કોરોના ખુલે એટલે ધન્વંતરી કોલેજમાં આશા રાખું કે રૂબરૂ પણ એક વખત આવીશ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે, ફેકલ્ટી સાથે વાતચીતો કરીશું. નાઉ ધીસ ઇઝ ટાઈમ ફોર ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. આઈ થિંક. થેન્ક યુ વેરી મચ સંજયભાઈ. આપના શબ્દો, આપના વિષયની વૈવિધ્યતા, આપની કલ્પનાના ગગનચુંબી ઉદયનો અદ્ભુત હતા. જે પ્રશ્નો મારી સાથે ઉપસ્થિત થાય છે એમાંનો જે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે અને તે છે કે મા બાપની લાગણી, કૌટુંબિક લાગણી અને મારા વિચારો, આ બે વચ્ચે બહુ જ મતભેદ હોય છે. હંમેશા મા બાપ પોતાની અધૂરી રહી ગયેલી ઈચ્છા બાળકની અંદર પૂર્તતા કરવાની કોશિશ કરે ને ત્યાંથી સંઘર્ષનો જન્મ થાય છે. આવા મા બાપોને તમારો સંદેશો શું છે? આવા મા બાપો 1 નંબરના બેવકૂફ છે. હું એવું માનું છું આવા મા બાપો જે પોતાના વિચારો બાળકો પર થોપતા હોય. we are trustee of our children, we are not honor of our children. ઈશ્વરે આપણને 2-4 બાળક સોંપ્યા છે, let him fly in the sky. અને એ ખોટું કરશે તો એને એમ તો થશે કે bloody this was my decision. એને એટલો તો સંતોષ થશે જિંદગીમાં. આપણું કામ છે મા બાપ તરીકે એને બતાવું કે આ સારું ને આ ખરાબ, તારે કરવું એ તું કર, પણ ચોઇસ મસ્ટ બી યોર્સ. પણ મા બાપ જયારે પોતાના બેટા 90% આવવા જોઈએ, હાલા મા બાપના ભેગા કરો તો 80 ના થાય. એ પેલા છોકરા 90% ની કથા કરે. એટલે હું એવું ચોક્કસ માનું છું કે મારી જબાન, હું ચંદ્રકાંત બક્ષીલા ગામનો માણસ છું, પાલનપુરનો, એટલે મારી જબાન થોડી રફ છે પણ મને બહુ દિલ બહુ સાફ છે. આવા મા બાપોને કહું છું કે બાળકને એની સ્વતંત્રતા ઉપર, એના વિચારો, હા એ સ્વચ્છંદી ન બને જોવું, પણ સ્વતંત્રતા તો બાળકની જ હોવી જોઈએ. આ તો કપડું લેવા જાય તો કે કાળો શર્ટ, તો કે કાળો ના લેવાય, ધોળો લઈ લે. એટલે પણ એને કાળો પહેરવો છે. એને મેળામાં જોયું કે રાઈટમાં ના બેસાય, ચક્કર આવેલા તમને આવે છે, એમ નથી આવતા. એટલે હું એવું માનું છું કે મા બાપે ક્યારેય બાળકને રસ્તો બતાવવો જોઈએ પોતાના વિચાર. એમ કહ્યું કે બેટા ધીસ ઇઝ માય, આ મારા વિચારો, પણ નાઉ યુ ડિસાઇડ. અને એ બાળકો સાહેબ કોલમ્બસ બને છે.
એ બાળકો દુનિયામાં નામ કરે, એ બાળકો વૈજ્ઞાનિકો બને, એ બાળકો કલાકારો બને. અને જે બાળકોને મા બાપ જે કે કરે છે એ મા બાપ પછી છેલ્લે મા બાપે થાકી જાય, છોકરાએ થાકી. એટલે હું તો મા બાપને કહું છું કે બાળકને જે કરવું હોય એ જ કરવા દેજો. ગમે તેવું ખોટું કરે ને તો એને કરવા દેજો. આગમાં હાથ નાખશે ને તો બળશે, તો બીજી વાર નહીં નાખે. એ બળીશ પેલો આખી જિંદગી બળીશ કરીને દૂર જ રહે. એક વાર પકડીને ઘાલ દો ને અંદર બળે તો જિંદગી પર નાખે જ નહીં પછી આગમાં હાથ. એટલે લેટ હિમ ફ્લાય ઇન ધ સ્કાય. હું કહું છું મા બાપોને ચોક્કસ કે ભગવાને બે ચાર બાળકો સોંપ્યા છે, એમને એમની રીતે જીવવા દો. દાદા સાહેબ, બીજો એક પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો છે અને તે છે મારા ગોલ અને એને વચ્ચેનું મારું તુમુલ મંથન યુદ્ધ. કહેવાનો મતલબ એ છે કે LLB થવું છે, સારો વ્યવસાય છે, પણ કોર્ટની અંદર જઈને જૂઠું બોલવું પડે છે, તે મને નથી મંજૂર. મારે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનવું છે, પરંતુ ત્યાં આગળ જઈને મારે સેટિંગ કરવાનું ઇન્કમટેક્સ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે, એ મને મંજૂર નથી. મારે UPSC કરીને કલેક્ટર કે IPS બનીને પોલીસ બનવું છે, પરંતુ ત્યાંના ભ્રષ્ટાચારને મને મંજૂર નથી, પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર એ સિસ્ટમનો ભાગ છે. આવી મનોમંથન વાળી આ જે વાત છે આ વિદ્યાર્થી મિત્રની, એ બહુ જ સ્પર્શી જાય તેવી છે. એને એ સમજાતું નથી કે હું આ બધું કરીશ, પણ સિસ્ટમમાં સેટ નહીં થઈ શક્યો તો શું કરીશ? બહુ સરસ સવાલ છે સાહેબ. જે દેશ પાસે ગીતા જેવો ધર્મ ગ્રંથ હોય, કર્મનો સિદ્ધાંત હોય, કર્મ યોગ હોય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અધ્યાય હોય, અષ્ટવક્ર ગીતા હોય, એ દેશમાં આવા સવાલો પેદા ના થવા જોઈએ, પણ આ પેદા થાય છે એનું કારણ કે આ ડિલિવર્ડ નથી થયું. સાહેબ, તમારી સામે ઉભો છું. સંઘર્ષ તો થવાનો સાહેબ. યુધિષ્ઠિરને પણ હતો, રામ ભગવાનને પણ હતો. જયારે સિંહાસન પર બેસવાનું હોય અને એ દિવસે ખબર પડે 14 વર્ષ વનવાસ. પાંડવોને અર્જુને રાજ્ય લેવાનું હતું કે 100 ની કણી જેટલું પણ તને આપવું નહીં. સંઘર્ષ તો જીવનમાં, સંઘર્ષ એ જ જીવન છે. આ થવાનું, પણ એના વચ્ચે નિર્ણય મારો હશે કે હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થઈશ, હું સેટિંગ નહીં કરું, અથવા હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થઈશ અને સેટિંગ કરીશ. હું તો એને પણ ખોટું કરતો નથી કે મેં સ્વીકાર્યું છે. જો સાહેબ, સાહેબ તમને એક બહુ સરસ વાત કરું. એક માણસ સિગરેટ પીતો હોય છે ને, એક દિવસ સિગરેટ ના પીએ ને તો શું કહે છે? અરે યાર, માથું ચડી ગયું, ફાવતું નથી, હે ને, ટેન્શનમાં આવી જશે, અથવા કે મજા નથી આવતી. એક માણસ રોજ ભગવાનની માળા કરે છે, રામ 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 રામ. એ એક દિવસ માળા નહીં કરે તો શું કહે છે? હાલ આજ મજા નથી કે ભગવાનનું નામ લેવાયું નહીં. તો આ બંને વાતો સરખી જ થઈ ને. હું તો બંને આદતો સરખી જ થઈ. તો જીવનની અંદર તમે, હું પ્રોફેસર બન્યો, મને 1 લાખ પગાર મળે છે. એક પ્રોફેસર બરાબર ભણાવે, એક પ્રોફેસર નથી ભણાવતો. હવે એ ચોઈસ એની છે, એને ભોગવવાનું છે. મારે સેટિંગ કરવું કે ના કરવું એ મારી ચોઈસ છે સાહેબ. બધા સાહેબ તમે બહુ થોડો લાંબો વિષય છે. હું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ગયો તો મેં પોલીસોને કીધું કે આ જે ચોરી કરે, લૂંટફાટ કરે ને, ચેનો ખેંચે ને, એમ તો તમારે પગે લાગવું જોઈએ. મને કે કેમ? મેં પોલીસ વાળાને કીધું તમારી રોજી છે. કોઈ ચોરી નહીં કરે તો પોલીસનું કામ ખરું, પોલીસનું કામ નહીં તો કોર્ટોનું કામ ખરું, કોર્ટોનું કામ નહીં તો જજોનું કામ નહીં, જજોનું કામ નહીં તો વકીલોનું કામ નહીં. બોલો, ચોરો આખી સિસ્ટમ ચલાવે. સાહેબ, આ દુનિયામાં સેટિંગ એ પણ એક ભગવાનનું કામ છે. સારું ખરાબ કશું નથી સાહેબ, એ આપણે નક્કી કરવાનું કે મારે કેમ જીવવું છે. મારે ડોક્ટર બનીને પહેલા 200 રૂપિયા લઈ લેવા છે કે ડોક્ટર બનીને કામ પત્યા પછી 200 રૂપિયા લેવા છે. મારે વકીલ બની અને સેટિંગ કરીને પ્રેક્ટિસ કરવી છે કે મારે વકીલ બની અને ઈમાનદારીથી પ્રેક્ટિસ કરવી? એ મારી ચોઈસ, એ મારે ભોગવવાનું છે. એ હું નક્કી કરીશ, સમાજ નક્કી નહીં કરે. એટલે હું એવું માનું છું કે આ સંઘર્ષ છે જ નહીં. એ દિવસે જેવી બેટિંગ થાય એવી બોલિંગ કરવાની, બોલિંગ થાય એવી બેટિંગ કરવાની. બાકી બહુ લાંબુ ચૂંથવામાં મજા નથી. એક ખૂન થાય, 2 બાજુ 2 વકીલો, એક તો સાચો ને એક ખોટો હોવાનો છે. પણ વકીલનો ધંધો એ છે કે એના ક્લાયન્ટને બચાવે. એના માટે સાચું ખોટું કશું નથી. એનો ધર્મ છે હું મારા ક્લાયન્ટને બચાવું. બહુ લાંબો વિષય છે, પણ હું એવું કહે છે કે આવા સમય દિલ કે કરવું. દિલ કે સેટિંગ કરવું છે તો કરી નાખવું. દિલ કે હાલા ના કરાય તો ના કરાય. પણ દિલ કે કરી નાખે ને નહીં કરો તો એ પાપ છે. ખોટામાં ખોટું કામ પણ જો સાહેબ અહીંથી થાય ને તો કરી નાખવું, એમાં કોઈ પાપ નથી. કેમ કે પેલા ઉલ્લુ બનાવવાના ધંધા છે, પાપ અને પુણ્ય, સારું ને ખરાબ. કશું સારું નથી, કશું ખરાબ નથી. એક ધર્મ કહે છે કે અહિંસા કશું મરાય નહીં, એક ધર્મ એમ કહે કે આજ ખાઓ ને આ પીઓ તો હાલું સાચું કોણ? બહુ લાંબો વિષય છે, ચર્ચાનો વિષય છે, પણ કોઈક વાર આના પર વિગતે વાત કરીશું આપણે ચોક્કસ. રાવલ સાહેબ મારી સાથે જોડાયા છે શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા, જેઓ સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના વર્તમાન ઉપપ્રમુખ છે અને હવે 5મી તારીખથી તેઓ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ પદે આરૂઢ થવાના છે.
દિનેશભાઈનું અને સંજયભાઈ આપનું પણ હાજર, મૌલવી તૌલવી સાહેબ, દિનેશભાઈની ઉપસ્થિતિ આપણને ચોક્કસ ગમશે. બરાબર સાહેબ, હવે પછીનો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન એવો છે કે સ્ટાર્ટઅપ ની જે વાત કરીએ છીએ એ સ્ટાર્ટઅપ એ કઈ ઘટકનું છે કે ખરેખર કંઈક એવું થાય છે ખરું? મને તો કંઈક ગતકડું જ લાગે છે. પણ હા, એક વાત છે સાહેબ કે મેં એવા લોકોને જોયા છે કે જો એમને 2-5 લાખ રૂપિયા મળી જાય ને તો વર્ષમાં 2-5 લાખ કમાતા થઈ જાય. આ મેં નજરે જોયું છે અને મેં એવા ઘણા બધા લોકોને આપ્યા છે. એવી ઘણી બધી કોલેજો પણ જોઈ છે કે જેને સ્ટાર્ટઅપ વાળા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરી છે, એમણે એમાં શેરિંગ કર્યું છે, ભાગીદારી કરી છે અને 5 લાખ રોકીને છોકરાએ વર્ષમાં 5 લાખ પાછા આપ્યા છે અને છોકરો 5 લાખ કમાતો થયો. સ્ટાર્ટઅપ એક નવા બાળકને એના પોતાના વિચારો દુનિયામાં મૂકવાની એક તક છે. તમારા માધ્યમથી ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને હું કહું છું કે તમારી પાસે કોઈ નવો વિચાર હોય અને એમાં 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો તમે મને સંજય રાવલને મળજો. તમારું સ્ટાર્ટઅપ હું ચાલુ કરાવી દઈશ. બીજા બધાની મને ખબર નથી. રમણ સાહેબ, બીજો એક બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન બધાને સતાવે છે કે મને બહુ હાર્ડવર્ક કરું છું. તમે કહો તે પ્રમાણે 15 કલાક કામ પણ માણસ કરતો હોય, પણ તમે જે બીજી વાત કરી તે પણ એટલી જગત કરી છે કે વિધિના વેગ તો ક્યારેય ભૂસાતા નથી. એટલે એ 15 કલાક કામ કરનારના નસીબની અંદર મજૂરી જ લખાયેલી હોય તો એને નાસીપાસ થવાના પૂરેપૂરા સંજોગ ઉભા થાય છે. આવા નાસીપાસ મોટાભાગના લોકો થતા હોય છે. આવા 80% લોકોને માટે તમારો સંદેશો શું છે? પહેલા તો 15 કલાક 5 વર્ષ મહેનત માણસ કામ કરતો હોય, નિષ્ફળ જાય, વાત માનવા સંજય રાવલ તૈયાર નથી. કાં તો જૂઠું બોલે છે અથવા એને 15 કલાક મજૂરી કરી છે, કામ નથી કર્યું, કેમેરા જોઈ કરી છે. ભગવાનની સર, what is the difference between મજૂરી અને કામ? yes now I come to the absolutely on that point. Yes. મજૂરી એટલે હું એક ભયથી, ડરથી અથવા પગાર મળે છે માટે કામ કરવાનું. મેં એનો એક દાખલો આપી દઉં સર, સિમ્પલ દાખલો આપી દઉં. જી. એક મંદિર બનતું હતું ત્યાં 3 મજૂરો કામ કરતા હતા. એક મજૂર પથ્થર તોડતો હતો. એક પત્રકારે પૂછ્યું કે શું કરે? કે દેખાતું નથી, આંખો ફૂટી ગઈ છે, પથ્થરો તોડું છું. પેલો પત્રકાર ભાગ્યો ત્યાંથી. આગળ બીજો મજૂર હતો, કામ કરતો હતો. લોકો શું કરે? બસ કે સાહેબ મજૂરી તો બધે કરવાની છે, પણ હવે પૈસા માટે કરવું પડે, પરિવાર માટે મજૂરી કરું છું. એને શાંતિથી જવાબ આપ્યો. આગળ ગયો તો ત્રીજો મજૂર હતો, એ કાનમાં ઇયરફોન લગાવી નાચતો હતો અને કામ કરતો નાચતા કે શું કરે છે? અરે કે સાહેબ કામ તો બધે કરવાનું છે, આજે મંદિરમાં કામ કરવા મળ્યું છે, મારા જીવનના અહોભાગ્ય છે. એક એને વેટ સમજે છે, મજૂરી સમજે છે, એક એને કામ સમજે છે, એક માણસ એને એન્જોય કરે. આ 3માં કામ એક જ છે, એટલા જ કલાક છે, પણ ફરક છે તમારા દિલથી કરવા. એટલે 15 કલાક વેટ સમજીને કામ કરવું છે, 15 કલાક કામ કરવું છે અને 15 કલાક એન્જોય કરવું છે. આની ઉપર તમારી સફળતાનો આધાર છે. બાકી સાહેબ એક માણસ મને બતાવી દો કે જે 15 વર્ષથી 5 વર્ષ 15 કલાક કામ કરતો હોય અને નિષ્ફળ ગયો. સાહેબ હું ઈશ્વરમાં માનું છું અને ઈશ્વરના કાયદા કાનૂન છે, આપણા બાપાના નથી સાહેબ. અને હું તો નસીબ પણ કહે છે કે તું મહેનત કર તો હું જાગું. એટલે એ નસીબના આધારે 90% લોકોને બચાવવાનું કામ સંજય રાવલ કરતો નથી. સખત મહેનતનો કોઈ વિકલ્પ નથી અને સખત મહેનત કરેલા કોઈ માણસને ધારે તે કરી ના શકે એવું મેં મારા જીવનમાં જોયું નથી સાહેબ. રમણ સાહેબ, ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા છે કે જે ખરેખર તમને પૂછી શકાય નહીં. માનો કે 10મા ડિપ્લોમા પછી કઈ ફિલ્ડ બેસ્ટ છે, હું માનું છું એ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ તો પ્રિન્સિપલ સાહેબ વધારે સારી રીતે આપી શકે. I am always second class student in my school, college life, so I am not very good at academic life. શિક્ષકો માટે તમારો સંદેશો શું છે? કારણ કે અત્યારે મોનોટોનસ આખું જે વાતાવરણ છે, અત્યારે ઓનલાઈન આખી પદ્ધતિ ચાલે છે, પણ ઓનલાઈન પદ્ધતિથી તમે પોતે જ પરિચિત અને જ્ઞાત ન હો તો તમે બીજાને શું ઓનલાઈન આપો? શિક્ષક પોતાનો ખૂબ મહેનત કરે છે, પણ નવી ટેકનિકથી, નવી પદ્ધતિથી, નવા પ્રવાહથી પરિચિત ન હોય એટલે વિદ્યાર્થીને શિક્ષણમાં રસ નહીં પડે, બહુ સ્વાભાવિક છે. એને મને કઈ કહેશો સાહેબ? એક આખા નવા શિક્ષકો આપણે પેદા કરવા પડશે. હા. અને શિક્ષકો, હું સાહેબ 5 સપ્ટેમ્બરે જન્મેલો છું, શિક્ષક દિવસે. વાહ. કદાચ ગયા જન્મમાં હું શિક્ષક હોઈશ. હું એવું માનું છું કે દુનિયાનો સૌથી પવિત્ર બાયસ કોઈ પ્રોફેશન હોય તે ટીચરનો છે. તમારે ગાડીઓમાં મર્સિડીઝમાં ફરવું હોય તો શિક્ષક બનશો નહીં. તમારે શેર બજારનું કામ કરવું હોય, જમીનોની દલાલી કરવી હોય તો તમે શિક્ષકો બનશો નહીં. શિક્ષક એક એવું કામ છે કે જે મેં બાય ચોઈસ નક્કી કર્યું છે. હું ધક્કો મારીને આવી ગયો છું, હું શિક્ષક નથી, હું શોખથી. સાહેબ હું તમને વાત કરું, મારી સ્કૂલ લાઈફમાં સૂર્યાબેન પટેલ ના હોત ને
તો સંજય રાવલ ના હોત. મારી સ્કૂલ લાઈફમાં પરથીભાઈ બહેરા ના હોત તો હું સંજય રાવલ આજે બેઠા ના હોત. મારી મિડલ સ્કૂલમાં નરસિંહભાઈ પંચાલ ના હોત તો સંજય રાવલ બેઠો ના હોત. મારી કોલેજમાં પ્રોફેસર આરસી ભટ્ટ આજે જ અમેરિકાથી આવ્યા છે, એમનો દીકરો અમેરિકા, એ ના હોત તો કદાચ સંજય રાવલ ના હોત. એક 4-5 શિક્ષકો એક સંજય રાવલને પેદા કરી નાખ્યો અને આજે સંજય રાવલને 1 કરોડ લોકો રેગ્યુલર સાંભળે છે. શિક્ષકની શું તાકાત છે. પણ શિક્ષક જ મરેલો છે, શિક્ષક જ થાકેલો છે, શિક્ષક જ દિવેલ પીધેલો છે. મેં તો નક્કી કર્યું છે કે જો મને શિક્ષણ મંત્રી બનાવે ને તો શિક્ષકો અને શિક્ષિકાઓ હીરો હિરોઈન જેવા હોવા જોઈએ. અરે સાહેબ 45 મિનિટ જોવા તો ગમવા જોઈએ આપણને. આમ ફિટ હોવા જોઈએ, અપ ટુ ડેટ મસલ બેન્ડ, આમ કપડા પકડ, આમ એન્ટ્રી પડે તો લાગે આ તો કલાક મજા આવી જશે સાહેબને જોવાની. આ તો દાઢી વધેલી હોય, આવો સાહેબ જેવો સરસ સૂટ પહેર્યો હોય, ફિટ હોય, આવા શિક્ષકોની જરૂર છે. પણ આપણી બદકિસ્મતી છે કે 30% જેવા શિક્ષકો છે, 70% તો ખાલી પગાર લેવા આવે છે, ટાઈમ પાસ કરવા આવે, અને એનું મને બહુ દુઃખ છે. એટલે આખો બહુ મોટો અમારો એક વિડીયો છે યુટ્યુબ પર, આપ જોયો કે શિક્ષક કેવો હોવો જોઈએ. મને બહુ દુઃખ છે. અને એટલે જ સાહેબ આજે 1500 સેમિનાર કર્યા, કદાચ 200 સેમિનારમાં લોકો મને પૈસા આપ્યા છે, પણ મારા 90% સેમિનાર હું ફ્રી એટલે જ કરું છું કે મને બહુ આગ છે, બહુ દુઃખ છે કે ગરીબ ઘરનો સંજય રાવલ જો આજે મર્સિડીઝમાં ફરી શકે 4-5 શિક્ષકોના કારણે, તો આટલા બધા શિક્ષકો ભેગા થાય તો ગુજરાતમાં કોઈ નોકરીઓ લેવા જ નથી. પણ શિક્ષકને ખુદને ખબર નથી કે વાય એમ ટીચર. એ જે પેલો વોચમેન છે ગેટની બહાર, એમ એક શિક્ષક છે. શિક્ષક કોણ છે સાહેબ? ચાણક્યની વાતો કરે, પ્રલય ઉસકી ગોદ में પલતા હોય. શિક્ષકને 10 દંડ બનાવે તો મારી નો કે. ગણિત તો સાહેબ ભૂગોળ ભણાઈ શકવો જોઈએ, ભૂગોળ તો સાહેબ ઇતિહાસ ભણાઈ શકવો જોઈએ, અને ઇતિહાસ તો સાહેબ સ્પોર્ટ્સ કરાવી શકે. શિક્ષક એટલે બહુમુખી આયામી વ્યક્તિત્વ. પણ આજે શિક્ષક 1 કલાક હોશિયાર છે વિદ્યાર્થીથી, કલાક પહેલા તૈયારી કરીને આવે છે. સાહેબ સાઇન સ્ક્વેર થીટા, કોસ સ્ક્વેર થીટા, એને સોડિયમ, કે પોટેશિયમ, NH4, H હાઇડ્રોજન, Ag સિલ્વર, Ag mercury, Sucrose, Cl chloride, Br bromide, iodide, NO2, બધું જ આવડે છે. I got 4 marks in chemistry when I was in 12th standard. મજૂરી નહીં સાહેબ. શિક્ષક આજે તમે, હું બહુ ગર્વથી, મને બહુ પ્રાઉડ છે. એક તો હું જાતે બ્રાહ્મણ છું ને બ્રાહ્મણ થવાની કોશિશ કરું છું. સમાજને દિશા આપે શિક્ષક કહેવાય, સમાજને દિશા બતાવે. વિદ્યાર્થીને ટોળામાં જોડે નહીં, ટોળાથી જુદો પાડે કે તું આ છે, તું આ છે, આને શિક્ષક કહેવાય. એટલે બીએડ અને પ્રી પીટીસી કરેલા લોકો આજે વિદ્યાર્થીની સ્કિલ બાદ નહીં લઈ શકે. સેલ્ફ મેડ લોકો, સૌજીભાઈ ધોળકિયા અને SRK વાળા ગોવિંદ કાકા જેવા લોકોને સ્કૂલ કોલેજોની વિઝિટો કરાવવી પડશે. એલિકન વાળા પ્રયેશવિનભાઈને બોલાવવા પડશે. બાલાજી વેફર વાળા ચંદુભાઈને બોલાવવા પડશે. બાપ વાળા અપૂર્વ મુનિને બોલાવવા પડશે. આપણી સ્કૂલ કોલેજોમાં દર અઠવાડિયે એક સેલિબ્રિટી આવી જોઈએ અને એની જોડે વિદ્યાર્થીને વાતચીત કરાવો. એના જેવા સારા શિક્ષકો કોઈ નહીં બને. અને મને બહુ ખુશી છે કે આજે મારી પાસે 2000 સારા શિક્ષકો છે મારી સ્કૂલ કોલેજ માટે, અને બધા મારા જેવા છે. એકદમ બિલકુલ એનર્જીથી ભરેલા. એટલે એનર્જીથી ભરેલા શિક્ષકો છે તો વિદ્યાર્થીને બી એમ થાય કે આઈ વોન્ટ ટુ બી એ ટીચર. એટલે આપણી જિંદગીમાં જો 100-200 છોકરા આપણને પગે ના લાગે ને સાહેબ, તો શિક્ષક બનવું જ બેકાર છે. હું તો આટલું કહું છું બસ. રાઈટ રાવલ સાહેબ, ભાષાનું તુમુલ યુદ્ધ માનસિક. મોટાભાગના લોકો મને અંગ્રેજી આવડતું હોય તો જ તમે વધારે આગળ આવી શકો, અને ત્યાં લઘુતા ગ્રંથિ આપણા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓમાં હંમેશા પ્રવેશતી હોય છે. શું ભાષા તમારી પ્રગતિને રોકી શકે ખરી? 1% પણ નહીં. હું હમણાં અમેરિકા ગયો. એક દોરિયાન મેં કીધું તારું નામ શું? મને કે વોટ? મેં કીધું તારું નામ શું? મને કે સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. મેં કીધું યુ સ્પીક ઇન ગુજરાતી. મને કે આઈ ડોન્ટ નો. મેં કીધું આઈ ડોન્ટ નો. હાલ આપણે બે હરખા. અંગ્રેજી ભાષા છે, હોશિયારી નથી સાહેબ. હવે તો મશીન આવી ગયા છે, ગુજરાતી બોલો ચાઇનીઝમાં હમણાં, ગુજરાતી બોલો ઇંગ્લિશમાં હમણાં. ભાષાની ક્યાં જરૂરત છે? આ ઇન્ફિરિયરિટી કોપ, હા ઇંગ્લિશ ઇઝ વિન્ડો ઓફ ધ વર્લ્ડ અને યુ કાન્ટ એવોઇડ ઇટ, પણ એ સફળતાનો માપદંડ નથી, એ સફળતાનો પાયો નથી. મને અંગ્રેજી નથી આવડતું બિલકુલ. કોઈ અંગ્રેજીમાં સ્પીચ આપવાની કે તો આઈ કાન્ટ. એટલે હું કહી દઉં મને નહીં ફાવે કે કેમ. મેં ગુજરાતીમાં આવી જતું મેદાનમાં, ચલ તને બતાવું. મારી માસ્ટરી છે સાહેબ, કૂતરું પાછા પડે ને હેડ જ કેવું પડે, ગો ના આવે. આપણે છોકરાઓને ખબર છે પેલા કપડા પહેરીને કરાટે શીખવાની છે, પેલો કોટ પહેરીને પેલો બેલ્ટ બાંધે, હા ખબર છે પેલા છોકરાઓ કરાટેના ક્લાસીસમાં જાય સવારે,
એટલે Yes. મારામારી થાય એટલે સફેદ કપડા પહેરવા જવાનું કે આ તો દેશી પડે. कॉन्फिडेंस, विल पावर, जो है सो है, मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे સો આમ મેરા નહીં, આ ભાવ આવ્યા ને એટલે ભાષા બધું જખ મારે છે. અને એટલે નરેન્દ્રભાઈ લાવે છે કે લોકલ થી વોકલ ને વોકલ જે આખી વાત લઈને સ્વદેશીની એના પાયામાં આ છે કે માતૃભાષામાં 7 ધોરણ સુધીનું શિક્ષણ હોવું જોઈએ. આપણી નવી શિક્ષણ નીતિનો પાયો છે. અંગ્રેજીનો કોઈ વિરોધ નથી, જરૂરી છે, પણ એ નહીં આવડે તો કઈ દુનિયા લૂંટાઈ નથી જવાની. આ સૌજીભાઈ ને ગોવિંદ કાકા 7,000 કરોડ નું ટર્નઓવર કરે છે, કોઈ આવડતું જ નથી અંગ્રેજી. કાકા આઈઆઈએમ માં લેક્ચર લેવા જાય છે, બોલો. કોન્ફિડન્સ. તો નવી શિક્ષણ નીતિ વિદ્યાર્થીને, શિક્ષણને કે સમાજને આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશાની અંદર સાચું પગલું છે. 100% છે, 100% છે. જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો 20% લોકો તો ડોક્ટર, આઈએસ, આઈપીએસ બની જશે, 80% ઉપર વાળા. પણ મારા જેવા ડબ્બાઓનું શું? મેં તો મારી સ્કૂલમાં નક્કી કર્યું, આઈ એમ નોટ, ઇફ યુ આર અબોવ 40%, 50%, યુ આર નોટ એલિજિબલ ફોર માય સ્કૂલ. હું તો 50% નીચે વાળાને જ એડમિશન આપવા, તને આવડે શું બોલ એ કે એના પર તારું એડમિશન થશે. હોશિયાર છોકરા માટે તો ઘણી સ્કૂલ કોલેજો છે, કોલેજો, મેડિકલ કોલેજો, એન્જિનિયરિંગ કોલેજો ને સ્કૂલો છે, કોન્વેન્ટ ને બધી. આપણે દેશી ડબ્બાઓ ભેગા કરવાની. નવી શિક્ષણ નીતિના પાયામાં આ જ છે કે સ્કૂલમાંથી જ સ્કિલ શીખવાડીએ અને કોલેજમાં પણ એક સ્કિલ સાથે ગ્રેજ્યુએટ થાય એ બાળક જીવનમાં ક્યાંય પાછો નહીં પડે. એટલે હું તો માનું છું કે જો આ શિક્ષણ નીતિ જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગઈ ને સાહેબ, તો આ દેશમાં એક નવો સૂર્ય ઉગશે સાહેબ, અને બેકારીનો પ્રશ્ન દૂર થઈ જશે જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ તો. કોરોના પછીના સંકટના કાળની અંદર બેરોજગારી એક બહુ મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે. ત્યાં કદાચ આપણું શિક્ષણ પણ આપણને કામ લાગતું નથી, કારણ કે રોજગારી જ નહીં હશે તો શિક્ષણ ક્યાં કામ લાગવાનું છે. કેટલાય શિક્ષિત લોકો શાકભાજી વેચે છે, જાત જાતના રસ્તા અપનાવે છે. તો એમાં કંઈક આપ માર્ગદર્શન આપી શકો કે નવી શરૂઆત કેવી રીતે કરવી? કારણ કે 6 મહિના થઈ ગયા સાહેબ, હજુ સુધી અર્થતંત્રનું ઠેકાણા પડતું નથી, કોરોનાનું ઠેકાણું પડતું. આવા સંજોગોની અંદર બહુ જ માનસિક વ્યથા લોકો અનુભવે, બહુ સ્વાભાવિક છે. પ્લીઝ ગાઈડ અસ. હું સાહેબ કોઈ બહુ નિષ્ણાત તો છું નહીં, પણ હું એક વાત માનું છું કે સૌથી પહેલા આપણે આપણા ખર્ચા ઘટાડી દેવા પડશે. ખર્ચા આપણે 2 શાક ખાતા હતા, આપણે 1 શાક ખાવું પડશે. આપણે બધા અલગ અલગ ગાડી વાપરતા, 1 ગાડી વાપરશું. આપણે સ્કૂટર, ગાડી ના હોય તો આપણે એક્ટિવા એક રાખી દેવાનું, જેથી પેટ્રોલનું ફ્યુઅલ ઓછું બચી શકે. જ્યારે સોર્સ ઓફ ઇન્કમ કમ થતું હોય ત્યારે સોર્સ ઓફ એટલે આપણે ખર્ચા ઓછા કરવા જોઈએ. આજે મને ખ્યાલ છે કે હું મારી ઓફિસમાં, અંદરની ઓફિસમાં બેસું છું કે ત્યાં 1 ટનનું એસી છે, ત્યાં 4 ટનનું એસી છે, તો 1 ટન વપરાઈશ તો મને ચાલશે. એટલે હું શિખામણો નથી આપતો સાહેબ, ગરીબ માણસને હસવું આવે, પણ બધાને પ્રોબ્લેમ છે સાહેબ. મારે એક નાના માણસને 4,000 જોઈએ છે, મેનેજરને 40,000 જોઈએ, મારે 4 લાખ જોઈએ છે, અને ધીરુભાઈ અંબાણીના છોકરાઓ 40 કરોડ રૂપિયા જોઈએ. દરેકને કીડીને કણ ને હાથીને મર, પણ આ પરિસ્થિતિ ઈશ્વરે આપી છે, આ કોઈ માનવે નથી આપી. એટલે આપણે એકબીજા, અને જુઓ સરકારે પણ છૂટા હાથે લોકોને જે આપ્યું ખવડાવ્યું, એટલે કોઈ ભૂખે તો નથી મરી ગયું. એક પણ કેસ એવો નથી આવ્યું કે કોઈ ભૂખે મરી ગયું. અને આ દેશ સાધુ સંતોનો દેશ છે, મંદિરોનો દેશ છે. ખાવાની તકલીફ પડે ને, કોઈ પણ સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં જતા રહેજો, ભૂખ્યા પાછા નહીં આવો. એટલે ખાવાની ચિંતા તો છે નહીં સાહેબ. રહી વાત પૈસા કમાવાની, તો આ તકલીફ હજુ 1 વર્ષ રહેશે સાહેબ, લખી રાખો. 1 વર્ષ સુધી 100 રૂપિયાની તકલીફ આવવાની છે. હું લોકોને કહું છું, ખર્ચા ઓછા કરજો. ચાલતા જવાય તો ગાડીમાં ના જતા. તમારા બિલ્ડિંગમાં પણ છે ને કોમન લાઈટ હોય ને, ભલે તો બી લિફ્ટમાં ચાલતા ઉપર જજો. અત્યારે એક જ સમય છે કે ખર્ચા ઓછા કરીએ. કરકસર, કંજુસાઈ નહીં, કરકસરથી જીવીએ. 1 ટોવેલ 2 જણા વાપરી શકે તો વાંધો નહીં આવે. આ બધી નાની નાની વાતો જે અમને અમારા મા બાપે બચપનમાં શીખવાડી, આજે બધી ચીજો હું મારા ઘરમાં બિલકુલ ટચવુડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરું છું. અને મને પોતાને ખબર છે કે મારા ઘર ખર્ચમાં 30% ઘટાડો છે. જે મારું એવરેજ, મારી વાઈફ મહિને જે પૈસા વાપરતી એના બદલે અત્યારે 30% પૈસા ઓછા વપરાય છે. કપડા, ધારો કે આજે 6 મહિને 2 મહિને કપડું લેતા, જે 8 મહિનાથી મને યાદ નથી કે મારા આખા ફેમિલીમાં એક પણ શર્ટ કે એક પણ જૂતું અમે ખરીદ્યું, કોઈ જરૂર નથી. પહેલા 2-4 મહિને એક લઈ આવતા, સુરત સેમિનારમાં ગયા, બરોડા ગયા, ચલો અહીંયા ગયા, એક જોડી કપડા લઈને આવી ગયા. હવે જતા જ નથી, જરૂર શું સાહેબ? પૈસા ભગવાન નથી, પણ ભગવાનથી ઓછું પણ નથી. પણ બધાને કહું છું સાહેબ, ગમે તે થાય, ઘરમાં 10,000 રૂપિયા તો મિનિમમ, આપણે સુખી હોઈએ તો મોટી વાત નથી કરી, પણ 10,000 રૂપિયા તો ક્યાંકથી માગીને લાઈન બી ઘરમાં રાખવા, અને બહુ કરકસરથી જીવવાનો આ સમય છે. અને આ 1 વર્ષ
જેને પૈસો અને પરિવારને સાચવ્યો ને એના માટે પછી લોટરી છે. એટલું યાદ રાખજો કે તમારા બાળકોને તમારે કરકસર શીખવાડવી નહીં પડે. એમને ગરીબીમાં લઈ જજો, ઝુંપડપટ્ટીમાં લઈ જજો, રાત્રે રેકડી પર સૂતા લોકોને બતાવજો કે જો બેટા લોકો કેવી રીતે જીવે છે, અને તો એ બાળકો આપણી મૂડી બની જશે. એટલે એક રીચ ડેડ પુઅર ડેડ ચોપડી હતી, કદાચ બધાને ક્યાંક મળે તો વાંચી જજો. આ જ વાત આપણે આપણા બાળકો, એટલે ઈશ્વરે કોરોના બહુ સરસ લાવ્યો છે. આપણે આપણા બાળકો જેને નથી શીખવાડી શક્યા ને એ કોરોના કાળમાં બાળકો શીખી જશે. એટલે પૈસા ક્યાંથી કમાવા એ તો મને ખબર નથી, પણ નાનામાં નાનું કામ કરવું. બૂટ પોલિશ, મેં બૂટ પોલિશ કરી છે બસ સ્ટેન્ડ પર, મેં ઝેરોક્સો કરી છે, મેં જીપો ચલાવી છે. I was literally waiting in a hotel for 3 years in my life when I was in college. કામ કરજો, પૈસા મળી જશે. આજે મારે જરૂર છે, લોકો મળતા જ નથી, બધા કે બેકાર કે કોને કામ કરું મને બતાવો. પણ બધાને મફતનું ખાવાની આદત પડી ગઈ છે. વધારે પગાર લેવો ને ઓછું કામ કરવું, આ જે ટેન્ડન્સી પડી ગઈ. આપણે કે લોકો પગાર કાપે છે, છૂટા કરે, એ બિચારો શું કરે? મારે 25 જણનો સ્ટાફ હોય, પગાર લાવું ક્યાંથી? બધાને પ્રોબ્લેમ છે. પણ આ બધાને પ્રોબ્લેમ છે, પણ ઈશ્વર છે ને બધાનું ધ્યાન રાખશે. આ સમય ફરીથી મસ્ત આવી જશે. આ ચર્ચા જ સ્થાને છે, ખાલી કરકસરથી જીવતા આપણે શીખવાનું છે સર, બસ બીજું કશું કરવાનું નથી. Mulvi sir, would you like to ask question to sir Rahul sir? I think the time is. Yeah, I understand. I really thank Mr. Sanjay Rahulji for giving his very much enlightened how life has to be in near future. You got Gujarati, sir? Yeah, I understand. 100% I understand Gujarati. Everything. गुजराती बहुत सरस, गुजराती सीख जाना साहब, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और गुजराती बहुत अच्छे होते हैं. Understand, सब समझ में आ जाते हैं. I cannot speak. you. Fluency is not there. That's why I don't speak. Thank you. But मुझे 5 बजे कहीं कनेक्ट होना है वापस दूसरा वेबिनार. Yes, sir, yes, sir. ठीक है. તો થેન્ક યુ સંજયભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ જ મજા આવી અને આપની ભાષાની સમૃદ્ધિ થી છલકાતી આખી આજે વાત્સલ્ય સભર આપનું જે વક્તવ્ય તે માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. Thank you, sir. मिलेंगे कभी सूरत आएंगे तो. યસ સર, વી વિલ ડેફિનેટલી. Thank you. લુલવી સાહેબને માટેના જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ લુલવી સાહેબને પૂછી શકો. તો સંજયભાઈ તમે आप लीव કરી શકો છો ચોક્કસ જ. લુલવી साहब थोड़े बहुत प्रश्न है आपके लिए. आपकी कॉलेज में यूपीएससी वगैरह एग्जाम है तो यूपीएससी में कुछ आपका प्रोग्राम आपकी कॉलेज का कुछ है? यूपीएससी देखिए, जब जिसको भी यूपीएससी करना है, पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जिसको भी जाना है, पहले ग्रेजुएशन की इम्पोर्टेंट है. मींस दे शुड बी ग्रेजुएट्स, चाहे वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, या कोई भी बीकॉम से हो, कोई भी ग्रेजुएट यूपीएससी एग्जाम दे सकता है. तो यूपीएससी देने के लिए ग्रेजुएशन की सख्त जरूरत है. मींस कोई भी किसी को अगर यूपीएस का सपना रख रहे हैं तो 12वीं के दौरान उनको ग्रेजुएशन करने की जरूरत है. तो ग्रेजुएट के बाद ही इसका, बट यूपीएससी के लिए आपको क्या है, हर दिन डे टू डे एक्टिविटीज और जनरल नॉलेज जीके, वो जीके पे 50% जीके रहता है, 50% जो स्पेशलाइजेशन में आप जा रहे हैं वो सब्जेक्ट रहता है. वो दोनों को बैलेंस करके अगर आप तैयारी करते हैं आज के दिन से, जैसे 12वीं से ही मेरे को आईएएससी बनना है, आईपीएससी बनना है, तो आज से आपको सोचना चालू करने पड़ेगा. इसके लिए मेरा रोड मैप कैसा होना चाहिए, रोड किस तरह से मेरे को तैयारी करनी है अभी से, उस तरह से अगर करेंगे तो यूपीएससी इज नॉट ए बिग डील, आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं. इसमें लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं है. आप अपने खुद के लैंग्वेज में दे सकते हैं. जैसे गुजराती में आपको एग्जाम देनी है तो गुजराती में दे सकते हैं, इंग्लिश में देनी है तो इंग्लिश में दे सकती है. कोई भी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं ग्रेजुएट्स. तो इसीलिए इसमें तैयारी भी अपने लोकल लैंग्वेज में ही आप तैयारी कर सकते हैं. इसके लिए कोई लैंग्वेज की वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है. सर अभी एडमिशन की सिस्टम क्या कब चालू होगा, क्या होगा? अभी एसीपीसी ने, हमारा एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्स, जो हमारा फार्मेसी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, वो एसीपीसी द्वारा एडमिशन किया जाता है. अभी रजिस्ट्रेशन की काम हो गए. जनरली गुजरात में अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो करते हैं वो बहुत ही कम है. आज के डेट में मेरे पास बच्चे आ रहे हैं लेकिन उन्होंने एसीपीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, क्योंकि बच्चों का एक एम रहता है कि मेरे को पहले नीट का रिजल्ट वेट करें, गुजसेट का रिजल्ट वेट करें, फिर मैं पहले मेडिकल के बारे में सोचूं,
बाद में आयुर्वेदिक के बारे में सोचो, बाद में फार्मेसी के बारे में सोचो। इस तरह से सोच के क्या क्या हो जाता है, वो रजिस्ट्रेशन करना ही भूल जाते हैं। जहां उनको एडमिशन, सपोज आज के डेट में जिसने मेडिकल का एक्सपायरेंट है उसको मिला नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन उनके लिए फार्मेसी है, दूसरा ऑप्शन उनके लिए फिजियोथेरेपी है, दूसरा ऑप्शन उनको नर्सिंग है। ये मेडिकल एजुकेशन का एक बॉडी है जो एडमिशन करती है। ये हमारे स्टेट, गुजरात स्टेट में ये एक प्रॉब्लम है कि दो बॉडी एडमिशन करती है, एक मेडिकल एजुकेशन की बॉडी और एक प्रोफेशनल कोर्स की बॉडी जो इंजीनियरिंग के साथ है। इसके कारण क्या होता है, जो बी ग्रुप के स्टूडेंट है वो ज्यादातर अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहला प्रायोरिटी मेडिकल में जाने का रहता है। मेडिकल का उसका डेट और इसका डेट बहुत चेंजेस रहता है। मेडिकल बहुत देर से एडमिशन चलती रहती है, प्रोफेशनल कोर्स जल्दी खत्म कर देते हैं, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और बच्चों में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे में आगे क्या करना है उनको वही समझ में नहीं आता है। तो पहले हमको इधर का जो एडमिशन सिस्टम है, दोनों एडमिशन एक साथ रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए या वन विंडो, वन पॉइंट रजिस्ट्रेशन करना है। जिसको जो स्ट्रीम में जाना है उसको एक ही ऑप्शन दिया, तो फिर जो इंस्टीट्यूट आज के डेट में जो दिक्कतें फेस कर रही है वो भी एक साथ सॉल्व हो जाएगा और बच्चे भी अपना फोकस में कौन सा कोर्स में उनको जाना है वो एक साथ हो जाएगा, ताकि एक महीने के बाद बच्चा इधर एडमिशन लिया रहता है, एक महीने के बाद उसको दूसरे में मिल जाता है तो इधर से छोड़ के चला जाता है। तो एक कॉलेज के लिए भी नुकसान करता है और बच्चों के लिए भी नुकसान हो जाता है। तो जिसको एक्चुअली चांस मिलना चाहिए था उसको सीट नहीं मिला, जिसको मिला था उसने छोड़ के चला गया। इस तरह से सिचुएशन बहुत क्रिएट होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वन विंडो एडमिशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। और डेफिनेटली गुजरात इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक थोड़ा एडमिशन के जो डिफिकल्टीज आते हैं, अगर उसमें थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान देती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और सबके लिए वन टाइम एक ही पीरियड में एडमिशन की कुछ प्रक्रिया अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है। सर थैंक यू वेरी मच मुरली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक मित्रों, आप सौ हमारी સાથે જોડાયા, મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા। ધન્વંતરી કોલેજના તમામ ટ્રસ્ટીગણનો આભાર માનીને આજનો આ કાર્યક્રમ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનો સમાપ્ત કરીએ છીએ। આપના દોસ્ત નિખિલ મદ્રાસીને રજા આપશો। નમસ્કાર। Thank you very much for giving us platform for doing this webinar. Thank you one and all. Pleasure sir।